یہ ناول شروع کرنے سے پہلے اس کا خلاصہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ ادھر اس کمرے میں منیر بھائی کا کوئی دوست ٹھہرا ہے، بتا رہے تھے بڑی دور سے شادی میں شرکت کے لیے آیا ہے۔ کیوں؟ کبھی شادی نہیں دیکھی اس نے؟ کچھ شوق سی لڑکیاں یقیناً اسی کے بارے میں باتیں کرتی گزر رہی تھیں۔ جب یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے تو سکھا پانی دینے کے بہانے اندر گئی تھی۔ بتا رہی تھی 3 لڑکے ہیں، ایک تو پکا بدماش لگتا ہے، موٹی موٹی مونچھیں ہیں اس کی اور آنکھیں بھی کچھ لال سی ہیں۔ اسے تو پورا یقین ہے کہ شراب پی ہوئی تھی۔ یہ بات یقیناً اس کے لیے تھی۔ سن کر غصہ آیا، یہاں طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہیں اور ادھر کیا سمجھ لیا کیا ہے؟ ہائے، ایسے لفنگے دوستوں کو تو بلانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مہندی کے روز لڑکیاں اور خواتین دلہن کا جوڑا اور دوسری چیزیں لے کر لڑکی والوں کے ہاں جا رہی تھیں۔ تسکین امی کے پاس گھر میں ہی رک گئی۔ گھر پر مکمل خاموشی کا راج تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں ادھم مچا ہوا تھا۔ تسکین امی کے بیڈ پر ہی لیٹ گئی، ذرا سا سو لینے کے ارادے میں تھی کہ امی نے پانی کے لیے اسے آواز دی۔ اٹھ بیٹھی، کمرے سے نکل کر کچن کی طرف آ گئی تو اس نے محسوس کیا کہ سب ٹھیک نہیں ہے، کچھ ہے، کوئی گڑبڑ، کچھ غلط ہے۔ خطرے کا الارم اس کے اندر بجنے لگا۔ ڈرتے ڈرتے سامنے کمرے کا دروازہ کھولا اور روح فنا ہو گئی۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک بہت خوبصورت سا ناول آپ کے لیے جس کا نام ہے دل جہاں ٹھہرا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، کمنٹ اور لائک بھی ضرور کر دیجئے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں، اس ناول کی شروعات کرتے ہیں۔ منیر کی شادی کا ہنگامہ اسے بری طرح تھکا گیا تھا۔ ذرا کہ ذرا جو کمر سیدھی کرنے کے خیال سے لیٹ جاؤ تو کسی نہ کسی مہمان کو کوئی فرمائش یاد آ جاتی تھی۔ یوں لگتا تھا سارے مہمان یہ ارادہ باندھ کر آئے ہیں کہ گھر والوں کو خوب زچ کرنا ہے، اور مصیبت یہ کہ اس گھر میں خواتین کی تعداد کہنے کو تو 5 تھی، مگر کام کرنے والی صرف تسکین تھی۔ تائی جان ہارٹ کی مریضہ، امی کو بلڈ پریشر، شوگر کی شکایت، اور اندلیب نورین کام سنبھالتی کم اور بگاڑتی زیادہ تھی۔ یوں ساری کی ساری ذمہ داری تسکین کے سر آ جاتی۔ تائی جان کے اکلوتے لاڈلے صاحبزادے یعنی منیر بھائی کی شادی تھی۔ اس خوشی کے موقع پر تائی جان کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی اور گھر آئی مہمان خواتین سے قصے کہانیاں چھیڑے بیٹھی رہتی تھیں، جبکہ امی کی بیماریاں ان دنوں اوت کر آئی تھیں۔ وہ کبھی بلڈ پریشر تو کبھی شوگر کی شکایت کے ساتھ کمرے میں لیٹی رہتی تھیں، اور تسکین کے علاوہ تائی جان بھی خوب جانتی تھی ان کو اصل تکلیف منیر کی اپنی خالہ زاد سے شادی کی ہے۔ ان کی تو اپنی دلی خواہش تھی کہ تسکین کی شادی منیر سے ہو جائے، مگر تائی جان کو شوہر کی بھتیجی سے زیادہ بھانجی ماہروخ عزیز تھی، اور منیر نے بھی صاف کہہ دیا کہ تسکین تو میرے لیے اندلیب کی طرح ہے۔ میں تسکین نورین کو اندلیب کی طرح اپنی سگی بہنیں سمجھتا ہوں۔ خود تسکین کو بھی منیر بھائی کی طرح ہی لگتا تھا، مگر امی کی خواہش خاصی شدید تھی۔ منیر اچھی پوسٹ پر تھا، سلجھا ہوا سادہ مزاج لڑکا تھا، اور ان کے خیال میں تسکین جیسی ارادوں کی اٹل اور نڈر بیٹی کے لیے ایسے ہی شوہر مناسب تھا۔ وہ کہتی تھی، تسکین بہت خوبیاں ہیں، بہت خوبیاں ہیں تم میں، خدمت گزار ہو، محنتی، نیک بچی ہو، مگر یہ جو تمہاری اپنی بات پر ڈٹ جانے کی عادت ہے نا، لڑکیوں کے لیے قطعی مناسب نہیں۔ لڑکی میں تو ہر ماحول کے مطابق ڈھل جانے کی عادت ہونی چاہیے۔ اسے اپنی منوانے کی ضد میں رہنے کے بجائے دوسروں کی مان لینی چاہیے۔ تمہیں غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے اور بڑے چھوٹے کا خیال کیے بغیر اپنی رائے دے دیتی ہو۔ ایسا مزاج ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس گھر میں رہتی تو میری آنکھوں کے سامنے ہوتی، میں اچھی بری پر تمہیں ٹوک سکتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ منیر برداشت والا بچہ ہے، دھیما مزاج ہے اس کا، خود بھی خوش رہتا ہے، دوسروں کو بھی خوش رکھنا بھی جانتا ہے۔ امی جو نہیں ہو سکتا وہ بات مت چھیڑا کریں۔ تائی جان نے بچپن سے ہی اپنی بھانجی سے رشتہ طے کر دیا تھا، اب اگر وہ سسرال والوں کے دباؤ میں آ کر یہ رشتہ توڑ دیں تو اچھی بات ہوگی کیا؟ اور آپ بار بار یہ بات مت کیا کریں، مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے۔ امی کو تو اس نے خاموش ہونے کو کہہ دیا، مگر شادی سے چند روز پہلے جب کراچی سے دونوں پھوپھیاں اور پشاور سے بڑی چھوٹی چچی تشریف لائیں تو نئے سرے سے یہ بات اٹھی۔ سخت غصہ آیا تسکین کو، بھلا کوئی بات ہے، منیر بھائی کی شادی کے موقع پر آئی ہیں اور یہ کیا بات لے کر بیٹھی ہیں؟ اس نے ان کے سامنے صاف کہہ دیا، منیر میرے بھائی ہیں، اب کوئی اس قسم کی بات نہ کرے۔ مگر خواتین کو باتوں کے لیے موضوع تو چاہیے ہوتا ہے،
अब ऐसे में जबकि अम्मी मुँह सर लपेटे नाराज़गी का खुल्लम खुल्ला इजहार करके लेटी थी, तो ये लोग इस बात को क्यों ना छेड़ती। ऐसी ही हमदर्द हैं तो आए कुछ हाथ ही बटाए मेरा, मगर जानती हूँ सब ज़ुबानी कलामी है, काम कोई नहीं करवाएगा। यहाँ तक कि तुम दोनों भी शहज़ादियाँ बनकर बैठी रहती हो। इसने अंदलीब और नौरीन को डांटा तो वो हंस पड़ी और टाल गई। क्या करती, काम की आदत ही कब थी। शुरू से ही सारा इंतज़ाम तस्कीन ने संभाल रखा था। आज क्या पकेगा, कितना पकेगा, खाना किस वक्त टेबल पर लगेगा, कितने बजे चाय बनेगी और चाय के साथ आज क्या बनना है, ये सब इंतज़ाम तस्कीन के ज़िम्मे था। ताई जान और अम्मी की शॉपिंग भी वही करती। अगर अंदलीब और नौरीन को बाज़ार जाना होता तो बुज़ुर्ग के तौर पर वही साथ जाती। अब्बू और ताए अब्बू को मशवरे देती हुई, मुनीर भाई से बहस करती हुई, वो लड़की तो जैसे इस घर की अहम ज़रूरत थी। ताई जान को भी तस्कीन पसंद थी। अगर बचपन में ही अपनी भांजी को मुनीर के लिए मांगना लिया होता तो ज़रूर तस्कीन को बहू बनाती, मगर उन्हें यह भी अच्छा नहीं लग रहा था कि हर आया गया एक ही बात कर रहा था। तस्कीन जैसी लड़की को छोड़कर रिफ़त भाभी ने अपनी भांजी को बहू बना लिया, पछताएंगी एक रोज़। माहरुख तो तस्कीन के पैरों की खाक भी नहीं। अभी मेरी बहू इस घर में आई भी नहीं, सबने दुश्मनी बांध ली। कई बार गुस्से का इजहार शौहर और बेटे के सामने किया। अम्मी लोगों को बातें बनाने की आदत होती है। यहाँ ये सब मेहमान हैं, सारा दिन रेस्ट करते गुजारता है। ऐसे में कोई ना कोई दिलचस्प मसरूफियत तो ढूंढनी थी। आप करने दें इन्हें बातें, हमारे और चचा जान के ताल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए। ये सब तो बातें बनाकर अपने अपने घरों को चले जाएंगे। हमारे दिलों में बाल आ गया तो मुश्किल होगी, आखिर हमें एक ही घर में रहना है। बाल तो आ गया है, देखा नहीं अपनी चची को कैसे मुंह सर लपेटे अपने कमरे में पड़ी हैं। चची की तो शुरू की आदत है, मिजाज के ख़िलाफ़ बात हो, कुछ देर गुस्सा दिखाती हैं, फिर सब भूल भाल कर पहले की तरह हो जाती हैं। उनकी फ़िक्र ना करें, जल्दी राज़ी हो जाएंगी। मुनीर के समझाने पर वो भी कुछ पुरसकून हो गई। मुनीर भाई कहाँ घुसे हुए हैं आप? वो जमील बता रहा है आपके कोई मिलने वाले आए हैं, बुला रहे हैं आपको। मसरूफ़ से अंदाज में दरवाजे से ही इत्तला देकर तस्कीन आगे बढ़ गई और ज़रा देर के बाद मुनीर इसे सारे घर में तलाश करता फिर रहा था। फुप्पो से पूछा, फिर चची से, इसके बाद गीतों की प्रैक्टिस करती लड़कियों के पास आ गया। आखिर मासी बरकतें ने बताया कि कुछ देर पहले बीबी को किचन की तरफ जाते देखा था। वो वाकई किचन में मौजूद थी और जामों को खूब डांट पड़ रही थी। तस्कीन और तस्कीन, बात सुनो। क्या है भाई? देखा इस बदतमीज़ को, अभी कुछ देर पहले चाय बनाई थी मैंने, सारी गिरा दी। एक तो सब काम चोर हैं, जो मैं कर लेती हूँ तो इसे भी बिगाड़ने में आगे आगे रहते हैं। जी चाहता है उल्टा लटका दूँ इसे। वो तस्कीन, मैं ये कहने आया था, मेरा दोस्त आया है मुल्तान से, अगर जल्दी खाना मिल जाए तो। इस वक्त? ये कौन सा वक्त है खाने का? इसे सख्त कोफ्त हुई इस फरमाइश पर। आधे घंटे के बाद तो डिनर का टाइम हो जाएगा और वो बेचारा इतनी लंबी ड्राइव के बाद पहुंचा है, थोड़ा रहम होना चाहिए इस पर। मुनीर मुस्कुराया। आए क्या करने हैं? इन्हीं तेवरों के साथ पूछा। शादी में शिरकत करने, और किस लिए? मुनीर ने जैसे इसकी अकल पर शक किया। इतने रोज़ पहले दोस्तों को तो बस मेहंदी की शाम आना चाहिए, इससे पहले तो हरगिज़ नहीं। शहीर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा मसरूफ़ बंदा है, मैंने ही इसरार करके इसे पहले बुलवाया है। क्यों, आपको क्या तकलीफ़ हुई थी? मुँह बनाया। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। ऐसा करो, पहले चाय भेज दो, इसके बाद खाना भेज देना। कितने लोग हैं? काम तो इसको कर ही देना था। इस वक्त तो 3 हैं, 2 तो चले जाएंगे, शहीर यहीं रहेगा। मैंने इसके लिए अब्बा की लाइब्रेरी के बराबर वाला कमरा सुखा से कहा है कि सेट कर दे। वो कमरा तो रिहायशी कमरों से ज़्यादा दूर नहीं। घर की सारी आवाज़ें अगर कमरे की खिड़की खुली हो तो उधर जाती हैं। इसे क्या ज़रूरत है खिड़की खोलकर हमारी ख़वातीन की बेसरोपा गुफ्तगू सुनने की? बेसरोपा कहने पर तस्कीन ने घूर कर देखा। चाय के लिए चूल्हे पर पानी चढ़ाने लगी। तो और क्या गलत तो नहीं कह रहा मैं? लड़कियां हैं तो सारा वक्त मैचिंग के लिए मर रही हैं। ख़वातीन एक दूसरे की बुराइयों में लगी। बच्चों ने अलग उधम मचाया। मैं तो इन चंद दिनों में चकरा के रह गया हूँ और ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ, शादी करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। या आपके दोस्त साहब खाने में ज़्यादा नखरे तो नहीं करते? अगर करते हैं तो इन्हें साफ बताते हैं, शादी वाला घर है, यहाँ किसी के पास नखरे उठाने का वक्त नहीं। तस्कीन, वो मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है। 2 साल पहले जब मैं इसके वालिद साहब की शादी में शिरकत के लिए मुल्तान गया था तो इसने मेरा बहुत ख्याल रखा था। क्या?
क्या वालिद की शादी? तस्कीन ने हैरत से मुनीर की तरफ देखा। हाँ भाई, इसके वालिद ने दूसरा निकाह किया था, जवान बेटे की मौजूदगी में। और बेटे साहब को देखो, अपने दोस्तों को भी इनवाइट किया है कि आइए मेरे अब्बा मोहतरम की शादी में रौनक को दुबाला कीजिए। मुनीर इसके अंदाज़ पर हंस पड़ा, फिर बोला, ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं। उनके यहाँ एक से ज़्यादा शादियों का आम रिवाज है। सख्त बुरे लगते हैं मुझे ऐसे मर्द। क्या कसूर था इसकी माँ का जो इस पर शौक़न आई? कसूर ये था कि वो 10-11 साल पहले फौत हो गई थी और इनके वालिद को तन्हाई की साथी की ज़रूरत थी। ओह, वो कुछ खिफ़्फ़त से हंसी, फिर बोली, आपने ख़ुद ही कहा था उनके यहाँ शादियों का रिवाज है, तो मैं समझी कि हाँ, मैंने झूठ नहीं कहा था। शहीर की वालदा से इसके वालिद की दूसरी शादी थी और उनके यहाँ वाकई एक से ज़्यादा शादियाँ आम बात है। शहीर के दोनों चचाओं की 2-2 बेगमात और काफ़ी बच्चे हैं। और ये आपके दोस्त, इन्होंने कितनी मरतबा सेहरा बांधा है? अभी तक तो इस सादत से महरूम है। वैसे उनके यहाँ ख़ानदान में ही शादियाँ की जाती हैं, शायद बात तय होगी। वैसे खैर से उनका ख़ानदान है कौन सा? ज़िम्मेदार लोग हैं, सराय की पट्टी से ताल्लुक़ है। मर्द के पास पैसा हो तो चाहे किसी पट्टी वट्टी से ताल्लुक़ हो, ज़्यादा शादियाँ ज़रूरत बन जाती। हम बातों में लग गए। वो लोग चाय के मुंतज़िर होंगे। चाय तैयार है, ले जाएं। खाना भी आधे घंटे के बाद जामू ले जाएगा। सुनो प्यारी बहना, थोड़ा एहतमाम कर लो। देखो ना, मेरी इज़्ज़त का सवाल है। सिर्फ आज रात, बाद में जो बाकी मेहमानों को देना वही इनको भी खिला दिया करना। उफ़ तौबा मुनीर भाई, कुछ अंदाज़ा है आपको मेरी मसरूफ़ियत का? हर घंटे बाद चची का जी चाय के लिए मचलता है। किसी न किसी बच्चे को भूख सताने लगती है। फुप्पो को शुगर है, वो भी कुछ ना कुछ खाने को मांगती हैं। चचा जान गोश्त नहीं खाते, फुप्पो के बच्चों को सब्ज़ियाँ नापसंद है। खाला जान की शॉपिंग मुकम्मल नहीं हुई और इन्हें मेरी पसंद पर भरोसा है। बताएं मुझे मैं क्या क्या करूं? फिर जो बात करते करते मुनीर के चेहरे की तरफ देखा तो तरस आ गया। चलें, ऐसा करती हूँ, मुर्ग पुलाव बना लेती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कबाब आप जामों को भेजकर बाज़ार से मंगवा लें, मगर राजदारी शर्त है, किसी को पता चल गया नई नाराज़गियाँ पैदा हो जाएंगी। और मेरी प्यारी बहन, बस तुम्हारी यही तो बात है जो मैं दुआएं देते नहीं थकता। अच्छा बस करें, ये पकड़ें चाय। इसने मसरूफ़ से अंदाज में ट्रे से थमा दी, फिर जामू से बोली, जाओ जाकर मासी को तलाश करो। किसी बच्चे के लिए फीडर लेकर गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। तस्कीन बाजी, मुनीर भाई कहाँ हैं? हम इन्हें चौकी पर बिठाकर गाना गाएंगे। फारिग लड़कियां जिन्हें हंसने और गाने के अलावा कोई काम नहीं था, मुनीर की तलाश में किचन तक आई थी। अभी भी यहाँ से निकलें और वो तुम्हारी ये फजूल सी ख्वाहिश हरगिज़ नहीं मानेंगे। दोस्त आए हुए हैं उनके और वो उनकी सेवा में लगे। हाय, ये फजूल काम है। हम तो चाह रहे थे ज़रा प्रैक्टिस हो जाती, इन्हें भी पता चल जाता मेहंदी के रोज़ क्या क्या कुछ हो सकता है उनके साथ। आप इन्हें बुलवा दें प्लीज़। फारिग नहीं हूँ मैं। इसे सचमुच गुस्सा आ गया था, किसी को एहसास ही नहीं। अकेली काम में लगी हूँ और चली आई हैं नई नई फरमाइशों के साथ। बाजी, अम्मी कह रही हैं दूसरों की खातिर खिदमत में लगी हो, माँ का कोई ख्याल नहीं। नौरीन अम्मी के पैगाम के साथ चली आई। वो थके थके अंदाज में मुस्कुराई और बोली, हाँ, आजकल अम्मी को मुझसे बहुत गिले हैं और तुम ऐसी निकम्मी हो नूरी, और कुछ नहीं तो अम्मी का ख्याल ही रख लो। अम्मी दवा के बारे में पूछ रही हैं, आपने ही उन्हें खिलाकर कहीं रख दी थी। हाँ, साइड टेबल की दराज में देखो। कौन सी साइड टेबल? अम्मी के कमरे में तो देखा है मैंने, नहीं है। हाँ, दोपहर में अम्मी मेरे कमरे में थी, शायद मैंने वहाँ रख दी हो। नौरीन इस बात में सर हिलाकर वापस चली गई और वो फ्रिज से मुर्ग का गोश्त निकालने लगी। अभी गोश्त और प्याज चूल्हे पर चढ़ाकर घी डाल रही थी कि मुनीर फिर चलाया, तस्कीन, मेरे दोस्त का गला ख़राब है, जो शांदे का पैकेट है तो देना। हमने आपके दोस्त से गाने थोड़ी गवाने। वो मुस्कुराई, फिर बोली, जामू से कहें जब बाज़ार जाए तो ले आए पैकेट। घर में जितने थे लड़कियों ने गले साफ़ करने को सब इस्तेमाल कर डाले। बीबी, वो ताया अब्बा जी कह रहे हैं 4 कप चाय बनवा कर ड्राइंग रूम में भेज दो। उफ़, मैं तो इस बंदे को कोसने पर मजबूर हो गई हूँ जिसने चाय को रिवाज दिया था। लोगों को ज़रा एहसास नहीं, शादी वाले घर में और थोड़े काम होते हैं, हर कोई चाय मांगता है। अब कौन आ गया है ताया जान के पास? पता नहीं जी, 2 काले काले आदमी बैठे हैं और खूब बातें हो रही हैं। मैंने सलाम किया, जवाब तक नहीं दिया।
کھانا کب تک تیار ہو جائے گا؟ شہیر اتنی دور سے لمبے سفر کے بعد پہنچا ہے، بھوک تو لگی ہوگی۔ منیر بھائی، اتنا میں اطمینان دلا دیتی ہوں، وہ اس بھوک سے مریں گے نہیں، اس سے پہلے ہی کھانا پہنچا دوں گی۔ اور تم جامو، دانت مت نکالو، چاول چنو بیٹھ کے۔ اور منیر بھائی آپ جا کر ماسی کو لائیں، اسے کہیں تسکین بلا رہی ہے، جلدی آئے۔ تھکن اور کچھ غصے سے کافی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ لائبریری کے برابر والے کمرے میں جہاں منیر صاحب کے دوست رونق افروز تھے، یہ آوازیں بخوبی سنی جا سکتی تھی، اور کھڑکی کے دونوں پٹ وا تھے۔ اصغر تو اس وقت واش روم میں تھا، عامر لائٹر گاڑی میں بھول آیا تھا اور وہ دیکھنے گیا تھا۔ کمرے میں موجود شہیر کی توجہ اکیلے یہاں ہونے کی وجہ سے ادھر ہی تھی۔ بدتمیز لڑکی، اپنے متعلق جو الفاظ سنے تھے وہ غصہ دلا کے سوچا منیر آئے گا تو اجازت لے کر چلا جاؤں گا۔ کیا بات ہے، تمہارا چہرہ کچھ سرخ سرخ سا ہو رہا ہے؟ اصغر نے ادھر آتی تیور پہچان لیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، رکوں گا نہیں، بہت بدتمیز ہیں اس کے گھر والے۔ کیوں بھائی، ہوا کیا ہے آخر؟ اصغر کو حیرت ہوئی۔ شہیر نے توجہ کچن سے آتی آوازوں کی جانب دلائی۔ اب وہاں ماسی کو ڈانٹ پڑ رہی تھی۔ ایک دو جملے جاموں کی شان میں بھی کہے گئے۔ مجھے تو یہ لڑکی مظلوم لگ رہی ہے، لگتا ہے بیچاری نے سارے گھر کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے۔ سنا نہیں، ابھی اپنی تھکن کا بھی ذکر ہو رہا تھا۔ لیکن اس میں میرا کیا قصور؟ موڈ ہنوز وہی تھا، جب غصہ آیا ہو پھر ہر ایک پر نکلتا ہے۔ تم دل پہ نہ لو، منیر سے کہو گے تو شرمندہ ہوگا۔ اب اس میں اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں۔ اصغر کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی، مگر مزاج اتنی جلدی قابو میں نہیں آ سکتا تھا۔ منہ بنا کر سب سے الگ تھلگ بیٹھ گیا، اور جب اس قدر اہتمام کے ساتھ کھانا پیش ہوا، ساتھ میں منیر نے یہ بھی بتایا کہ میں نے یہ سب بطور خاص تمہارے لیے بنوایا، تو لڑکی کا اپنے خلاف غصہ سمجھ میں آ گیا۔ منیر، مجھے اچھی طرح علم ہے شادی والے گھر میں کتنی مصروفیت ہوتی ہے۔ اگر آئندہ تم نے ایسا کوئی اہتمام کروانے کی کوشش کی تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ وہ جی، تسکین بی بی پوچھ رہی ہیں کتنے آدمیوں کا گلا خراب ہے، رات سونے سے پہلے کون کون جوشاندہ پیے گا؟ جاموں نے آ کر دروازے سے ہی اعلان کیا۔ صرف ایک کپ، منیر نے بتایا تو اس بات میں سر ہلا کر واپس چلا گیا، اور اس طرح کچن میں جا کر بھی صرف ایک کپ کا اعلان ہوا، جو یہاں لڑکوں نے بخوبی سنا۔ ٹھیک ہے، باقی پیکٹ سنبھال کر رکھنا، یہاں تو جس کی نظر پڑ گئی وہی گلے کی خرابی کا شکار ہو جائے گا۔ یقیناً اس تیز سی لڑکی کا نام تسکین تھا۔ شہیر زادہ، مرچیں تو نہیں لگ رہی؟ مجھے خیال ہی نہیں رہا گلا خراب ہے، مرچ کم ڈلواتا، کہو تو کچھ اور بنوا دوں؟ اور شہیر کا جی چاہا ہاں کہتے، پھر کچن میں منیر کی جو عزت افزائی ہو اسے حرف بحرف سنے، خواہش کے باوجود سر نفی میں ہلا دیا۔ کھانا کھا کر اصغر اور عامر تو رخصت ہوئے۔ شہیر سونے کے ارادے سے لیٹ گیا۔ یہ اکتوبر کا مہینہ تھا، ابھی سردی کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ موسم کھلا کھلا سا تھا، پنکھا لگا لو تو سردی لگنے لگتی، نہ لگاؤ تو گرمی کا احساس ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے کھڑکی بند نہیں کی، اسے کھول کر سونا بھی آسان نہیں تھا۔ کمرے کے قریب اس کھڑکی کے سامنے کچن کی کھڑکی تھی، اور وہاں ابھی تک رات کا نام و نشان نہیں تھا۔ لڑکی جاموں اور ماسی کے ساتھ مصروف تھی۔ کبھی کبھی کچھ سکھا نامی ملازمہ کسی نہ کسی مہمان خاتون یا بچے کی آج دن بھر کی کارروائی کی رپورٹ پیش کرنے لگتی۔ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، اس بچے نے گملہ توڑا، اس نے سر توڑا، برتنوں کی کھٹر پٹر۔ وہ لوگ شاید صبح ناشتے کے لیے کچھ بنا بھی رہے تھے۔ شہیر کو سخت الجھن ہو رہی تھی۔ اٹھ کر کھڑکی بند کی تو گرمی نے سونا مشکل کر دیا۔ وہ اٹھا، پھر کھڑکی کھولتی۔ ایسے میں نگاہ کچن کی کھڑکی سے ہوتی اس لڑکی پر بھی پڑ گئی۔ فاصلہ تھا، پھر کھڑکی میں جالی بھی لگی تھی، واضح طور پر دیکھ نہیں سکا، مگر یہ ضرور تھا کہ سامنے آتی تو فوراً پہچان لیتا۔ ادھر اس کمرے میں منیر بھائی کا کوئی دوست ٹھہرا ہے، بتا رہے تھے بڑی دور سے شادی میں شرکت کے لیے آیا ہے۔ کیوں، کبھی شادی نہیں دیکھی اس نے؟ کچھ شوخ و شنگ سی لڑکیاں یقیناً اس کے بارے میں باتیں کرتی گزر رہی تھیں۔ الو ہیں سب کے سب، اتنی رات ہو گئی کسی کا سونے کا ارادہ ہی نہیں۔ جب یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے تو سکھا پانی دینے کے بہانے اندر گئی تھی۔ بتا رہی تھی 3 لڑکیاں، ایک تو پکا بدماش لگتا ہے، موٹی موٹی مونچھیں اور آنکھیں بھی کچھ لال سے ہیں، اسے تو پورا یقین ہے شراب پی ہوئی تھی۔ یہ بات یقیناً اس کے لیے تھی۔ سن کر غصہ آیا، یہاں طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہیں، ادھر کیا سمجھ لیا گیا ہے؟
हाय, ऐसे लफंगे दोस्तों को तो बुलाना ही नहीं चाहिए था। बस जी, मुनीर भाई की अकल भी तो पूरी पूरी है। अब देखो, जो तस्कीन जैसी लड़की को छोड़कर कहीं और शादी कर ले, इसकी अकल पर एतबार तो नहीं, अलबत्ता शक ज़रूर किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा, और क्या बताया सुखा ने इस दोस्त साहब के बारे में? कह रही थी आंखें लाल, रंगत भी चेहरे की कुछ ऐसी है, और वो बड़ा मकरूर सा है। क्यों? इसके अब्बा की खेत में तेल का चश्मा उबल आया है, ये उनके घर सोने का दरख्त है। बस अब इसका ज़ब्त जवाब दे क्या, आगे बढ़ा और झटके से दरवाज़ा खोला। लड़कियां यहाँ करीब ही खड़ी तबसरे फरमा रही थीं। जो ही दरवाज़ा खुला, सब भाग गई। हाय, वाकई बदमाश है। सारी की सारी लड़कियां किचन में पहुंची और तस्कीन को बताया। मुनीर भाई ने जो मेहमान ठहराया पक्का बदमाश, लोफर, लफंगा है। हम इसके कमरे के बाहर से ऐसे ही इधर उधर की बातें करती गुजर रही थी। हमें तो पता भी नहीं था यहाँ कोई बाहर का आदमी ठहरा। अचानक दरवाज़ा खुला और वह हमारे रास्ते में आ खड़ा हुआ। हम तो समझो सर पे पैर रख कर भागे। क्या ज़रूरत थी भागने की? आखिर तुम इतनी सारी तो थी, फिर अपने घर में थी। वो कोई बदतमीज़ी करता तो पकड़ के जूतियों से पिटाई कर डालती। ये नादिर मशवरे भी वो सुन रहा था और पछता रहा था, क्यों आया मैं यहाँ। कभी सोचा ना था ऐसे ऐसे खिताबात से भी नवाजा जाएगा। कितनी बदतमीज़ झूठी लड़कियाँ। हाँ, इधर उधर की बातें करती गुजर रही थी। पता ही नहीं था मासूमों को यहाँ कोई मेहमान ठहरा, और सबसे बढ़कर ये कि मैंने रास्ता रोक लिया। एक तो तबीयत ख़राब थी, इस पर यह बोहतान। गुस्से और तकलीफ़ ने नींद बिल्कुल ही उड़ा दी। किचन से शोर अब भी जारी था, शायद बर्तन धो धो के पटके जा रहे थे। सुबह जब सोकर उठा तो रात के वाक़यात जहन से महव हो चुके थे। हाँ, गले की तकलीफ़ बाकी थी, साथ ही टेम्परेचर भी महसूस हो रहा था। मुनीर ने जो इसकी हालत देखी तो ख़ासा परेशान हुआ। डॉक्टर के पास जाने की बात की तो इसने कहकर इनकार कर दिया, दवा है मेरे पास। अच्छा, नाश्ते में क्या लोगे? मैं अभी बनवाता हूँ तुम्हारे लिए। फिर ठहर कर बोला, मेरी अम्मी कहती हैं बॉयल सिवैयाँ गले के लिए अच्छी होती हैं। तुम्हें तो बुखार भी है, बुखार में सिवैयाँ तो नहीं खाई जा सकती। मैं अम्मी से पूछ कर आता हूँ कि तुम्हारे लिए। नहीं यार, किसी तरद्दुद की ज़रूरत नहीं। 2 स्लाइस और चाय का कप ले आओ, और कुछ नहीं चाहिए। इससे क्या बनेगा? तुम लोग तो हैवी नाश्ते के आदी हो। मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। तुम अपने घर वालों को परेशान मत करो। मुनीर किचन में आ गया। शहीर भी खिड़की के करीब आ खड़ा हुआ, ये सुनने को अब मेरे बारे में क्या इरशाद होता है। खिलाफ तवक्को ऑर्डर खामोशी से सुना गया। फिर शायद मुनीर के जाने के बाद सुखा को पुकारा गया, और अब वो कह रही थी, देखो जो बर्तन अब के इसे भेजोगी वही बाद में भी भेजना। मुझे तो ये सोच कर ही घिन आती है कि वो शराब पीता है। मैं तो 1000 बार धुलने के बाद भी इस कप में चाय नहीं पीऊँगी। तो और क्या जी, मैं तो ख़ुद नाश्ता लेकर जाते डर रही हूँ, क्या पता इस वक्त भी नशे में हो। अच्छा सुनो सुखा, अगर वो कोई बदतमीज़ी करे, बेशक तुम पे ये ट्रे इस पे उंडेल देना। ये ना सोचना मालिक का दोस्त है, ऐसी हरकत पर हम नाराज़ होंगे। देखो ना, लड़कियों की इज़्ज़त तो सांझी होती है। और जब मिस सुखा नाश्ते की ट्रे उठाए खरामा खरामा कमरे में तशरीफ़ लाई, मेहमान मोहतरम मुंतज़िर बैठे थे। तुम्हारा नाम सुखा है? बड़ी संजीदगी से सवाल हुआ। जाहिर है जवाब इस बात में ही आना था। तुम्हारे ख्याल में मैं शराब पीता हूँ, है ना? नहीं जी, मुझे क्या पता आप क्या पीते हैं। वो साफ मुकर गई। बको मत, मैंने ख़ुद तुम्हें कहते सुना है। आपको गलत फहमी हुई है। मुझे तो किसी के ख़िलाफ़ बोलने की आदत ही नहीं है। ज़रूर ये बात मासी ने की होगी। इतना कहते कहते पीछे हटी, भागकर कमरे से बाहर आ गई। तौबा तौबा, ऐसा गुस्सा, पता नहीं इन्हें कैसे पता चल गया इन सब बातों का जो मैंने आप लोगों को बताई थी। किचन से फिर आवाज़ें उभर रही थी, दफ़ा करो, मुझे क्या, मैंने कौन सा यहाँ रिश्ता भेजना है अपना। जो समझती हैं समझती रहें। सर झटक कर गुस्सा थोकने की नाकाम कोशिश की। नाश्ते की जानी मुतवज्जा हो गया। नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि मुनीर के रिश्तेदार लड़कों ने कमरे पर धावा बोल दिया। कोई हाल पूछ रहा था, कोई तारुफ हासिल करने को बेचैन। इसे तो बस 2 ही अच्छे लगे, एक इसका फुफ्फीज़ाद यावर और दूसरा वकास। ये मुनीर की चची जान का भतीजा था। अगर तबीयत ठीक होती तो इन दोनों लड़कों से दोस्ती हो सकती थी। गले के दर्द की वजह से अब तो बोलना मुहाल हो रहा था।
आप गरारे करें, किसी ने मशवरा दिया। गरारे किए नहीं जाते, पहने जाते हैं, और ये है भी लड़कियों का पहनावा। दुनिया में कोई खित्ता ऐसा नहीं जहाँ गरारा मर्द इस्तेमाल करते हों। मैंने इस सिलसिले में काफ़ी रिसर्च की है। कोई चुलबुला बोला था और इसी जैसे हंस पड़े थे। शहीर को इस तरह के मजाक करने वाले बुरे लगते थे। इसके चेहरे से वकास ने अंदाज़ा लगा लिया और इन हंसने वाले लड़कों को आंखों ही आंखों में तनबीह की। ये नए नए जवान हुए हैं, इसी खुशी में इस किस्म की गुफ्तगू करते ही रहते हैं। यावर ने मुस्कुराकर उन लड़कों की तरफ देखा और इत्तला दी। लड़कों को बड़े भाइयों का ये अंदाज़ पसंद नहीं आया, उठकर चले गए। ये तीनों काफ़ी देर इकट्ठे बैठे रहे और दोपहर को जब सुक्खा ने डरते डरते कमरे में झांक कर शहीर से ही पूछा था कि आप खिचड़ी खाएंगे या दलिया, तब भी वो मौजूद थे और शहीर से इसरार हुआ था खिचड़ी खा ली जाए। दलिया ही खा लें, बीबी बाजी ने बुआ जी के लिए बना कर रखा हुआ है, दबी ज़ुबान में कहा। ठीक है, ले आओ। सोचा लड़की को खामा में गुस्सा दिलाने से क्या फ़ायदा, पता नहीं किस दिल से पकाएगी, खाकर मज़ीद बीमार पड़ जाऊंगा। यावर और विक्की भाई, मामू जी आप दोनों के सिलसिले में तलाश गुमशुदा का इश्तहार देने अखबार के दफ्तर जा रहे हैं। एक लड़के ने कमरे में झांक कर तंज के भरपूर अंदाज के साथ इत्तला दी। ओह, बातों में वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। खालू जान ने तो कई काम हमारे ज़िम्मे लगा रखे थे। दोनों उठकर फ़ौरन चले गए। इतने में जामू हाजिर हुआ और बोला, बीबी बाजी कह रही हैं सुक्खा बदतमीज़ है, जो मुंह में आता है बोल देती है। आप हमारे मेहमान हैं, आपकी खिदमत करके हमें खुशी महसूस होगी। आप जो खाना चाहें बता दें, मैं बना दूँगी। ये कौन सी बीबी बाजी कह रही हैं? तस्कीन नामी लड़की से तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। हैरान होकर पूछा। अपनी तस्कीन बाजी होती हैं किचन में, और तो सबकी सब वेली निकम्मी, कोई काम नहीं करती। जामू ने मुंह बनाया। उनका शुक्रिया अदा करना और कहना मेरा तो कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा, जो बना हुआ है वो भेज दें। रात तक इसका बुखार उतर चुका था, तबीयत काफ़ी बेहतर थी और इस तरह से मिजाज में भी बेहतरी के आसार पैदा हो चुके थे। लड़कियां आज मौसम ठंडा होने की वजह से हाल में बैठी आवाज़ का जादू जगा रही थीं। मुनीर इसे लेकर लॉन में आ गया। दोनों यहाँ बैठे काफ़ी देर तक बातें करते रहे। दुल्हन अपनी पसंद से ला रहे हो या घर वालों की इसरार ने मजबूर किया है? शहमीर इससे पूछ रहा था। वो हंस पड़ा और बोला, पसंद तो ये सिर्फ अम्मी की थी, मुझे भी नापसंद तो हरगिज़ नहीं। बहुत अच्छी लड़की है। वैसे मेरे ददियाल वाले इस रिश्ते पर बिल्कुल खुश नहीं हैं। वो सब चाहते थे कि मैं अपने चचा की बेटी तस्कीन से शादी कर लूँ। इसमें कोई शक नहीं, हर लिहाज से बेहतरीन लड़की है। मगर हम बचपन से इकट्ठे रहे हैं ना, और मेरे लिए बहनों की तरह हैं। वो भी मुझे सगे भाई की तरह ही समझती है। हम दोनों तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे और हमने ये बात सबसे कही भी थी, मगर इसके बावजूद मेरी चची यानी तस्कीन की अम्मी सख्त नाराज़ हैं। सारा दिन अपने कमरे में रहती हैं। फुप्पो और छोटी चची भी मुझे कई बार ये बात कह चुकी हैं। रिश्तेदार होते ही मुसीबत है। बड़ा शौक़ होता है अपनी मर्ज़ी ठूंसने का। अब ये कोई बात है? तुम दोनों तो एक दूसरे को बहन भाई समझते हो, और ये हैं कि और ही रिश्ता जोड़ने पर तुले हुए हैं। ये रिश्तेदार अच्छी भली ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि रिश्तेदारों के डसे हुए हो। मुनीर इसके अंदाज़ पर हंसकर कह रहा था। तो और क्या, मेरी फुप्पियों और चचा ने भी ज़बरदस्ती की है मेरे साथ। सबसे बढ़कर तो मेरे बाबा हैं। अगर वो मेरा साथ देते, भला परवाह थी मुझे बिरादरी की। आखिर हुआ क्या है? अब मुनीर को तशवीश हुई। मेरी मरहूमा फुप्पी की एक बेटी है रुबीना। मेरे बाबा को बड़ी मोहब्बत है इससे। यूँ समझो इसकी खुशी की खातिर हमें बड़े आराम से वार सकते हैं। पिछले दिनों अचानक ही रिश्तेदारों पर इंकिशाफ हुआ कि जी बीनी बीबी जवान हो गई हैं, रिश्ता तलाश करना चाहिए, और सबकी नज़रें मुझ पर थीं। मेरे वालिद ने तो मुझसे पूछा भी नहीं ना सिर्फ रिश्ते के लिए हाँ की, बल्कि मंगनी भी करती। तुम इनकार कर देते। मुनीर को इस जुल्म पर बड़ा अफसोस हुआ। इनकार कर देता तो यहाँ ना होता, मेरे बाबा गोली मार देते मुझे। तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है वो लड़की? दोस्त ने फ़िक्रमंदी हमदर्दी से पूछा। बस वैसे तो ठीक है, मगर मेरे बाबा जो हर मामले में इसकी हिमायत करते हैं, तो बस इसलिए मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती है इससे। पढ़ी लिखी तो है ना? हाँ है। मुझे इसकी खूबियों और ख़ामियों से कोई दिलचस्पी नहीं। सिर्फ इतना याद है कि इस रिश्ते के लिए मुझसे ज़बरदस्ती हुई है। माँ तो इसकी काफ़ी साल पहले फौत हो गई थी। बाप ने ही मोहब्बत दी।
اور بن ماں کی بچی ہے، کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور رہی صحیح کسر میرے بابا جان نے پوری کر دی، ہر وقت ان کی زبان پر روبینہ کا نام رہتا ہے، اسی لیے مجھے زیادہ بری لگنے لگی ہے۔ ادھر ان کی خواہش ہے کہ میں 24 گھنٹے اس کے نام کی مالا جپوں۔ تمہارے دل میں اس کے لیے ذرا بھی گنجائش نہیں؟ گزارا کیسے ہوگا؟ آخر کو اتنی عمر اکٹھے بسر کرنا ہے، دیکھا جائے گا۔ اب میں ساری عمر اس ڈر سے تو نہیں گزاروں گا کہ بابا جان سے شکایت نہ لگاتے، بیوی بننے دو، سارے کسبل نکال دوں گا۔ اب تو اسی زوم میں ہے کہ ماموں میرے حمایتی ہیں اور رواج کے مطابق مجھے شادی بھی برادری میں کرنی ہے۔ شادی کے بعد جب محبت توجہ نہیں ملے گی نا، دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا۔ منیر بھائی، موسم اتنا سرد ہو رہا ہے، کیوں بیٹھے ہیں آپ یہاں؟ کوئی لڑکی برآمدے میں کھڑی کہہ رہی تھی۔ آ رہے ہیں، تم 2 کپ چائے تو بنا دو، جلدی اٹھیں اور اندر آ جائیں، کہیں زکام ہو گیا تو شادی کے روز دولہا بنے سوں سوں کریں گے۔ شہمیر نے آواز اور انداز سے پہچان لیا، یقیناً یہ تسکین ہی تھی۔ اچھا، تو سارا خاندان ان محترمہ سے شادی کرنا چاہ رہا تھا منیر کی؟ ہے تو اچھی، اس نے ذرا کی ذرا دیکھا اور سراہا۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہے، زکام ہو گیا تو مشکل پڑے گی، آؤ کمرے میں چلتے ہیں۔ کہتے کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شہمیر کو بھی اٹھنا پڑا اور تسکین نے اب اس کی طرف دیکھا۔ یہ تو ہمارے خاندان کا نہیں، اور میں کیسے گلا پھاڑ کر چیخ رہی تھی، کیا سوچتا ہوگا، کیسی بدتمیز لڑکی ہے۔ پھر دوبارہ اس کی طرف دیکھا، مونچھیں اور بڑی بڑی سی آنکھیں۔ یقیناً منیر بھائی کا وہی دوست ہے جو پیتا ہے۔ وہ کچھ پیچھے ہٹی، چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا۔ دونوں باتیں کرتے قریب سے گزر کر منیر کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ ایسا شاندار سا ہے، حرکتیں دیکھو۔ میں بھائی سے کہوں گی اگر واقعی اس کے دوست ہو تو سمجھاؤ، کیوں صحت برباد کر رہا ہے اپنی؟ زندگی خدا کی دین ہے، تحفہ ہے اس کا، قدر کرنی چاہیے۔ اور ایسا کون سا روگ لگ گیا ہے اس عمر میں جو علت پڑ گئی؟ یقیناً عشق کا معاملہ ہوگا۔ پاگل ہوتے ہیں کچھ لڑکے بھی، ہر چیز میں حد سے بڑھے ہوئے، ضدی اور جنونی۔ نہیں ملی تو صبر کر لو، جیسے وہ صبر سے بیٹھی ہوگی، مگر نہ جی، جب تک خوب اچھی طرح سوگ نہیں منا لیں گے چین نہیں پڑے گا، اور جب یہ جنون اترے گا سب بھول بھال جائیں گے۔ احمق، بے وقوف، وہ بڑبڑائی اور کچن کی طرف چلتی۔ باجی جی، منیر بھائی جی کے دوست کی طبیعت ٹھیک ہوئی یا آج بھی پرہیزی کھانا پکے گا؟ سکھا کے پوچھنے پر اس نے منہ بنا کر دیکھا اور بولی، تمہیں کیا فکر، پرہیزی بنے یا دوسرا، کون سا تم نے کچھ کرنا ہے؟ ویسے ان کو بیماری کیا ہے؟ روگی ہیں عشق کے۔ تسکین نے مسکرا کر موصوف کا مذاق اڑایا۔ ہیں؟ عاشق ہیں کس کے؟ مارے تجسس کے سکھا کی گول گول آنکھیں چمکنے لگی۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے ہرگز نہیں۔ اس کی طرف سے رخ موڑ کر مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ ہاں باجی، کیسی باتیں کرتی ہو؟ سکھا کو بری طرح شرم آئی۔ اچھا بس بس، بے ہوش نہ ہو جانا، گوشت نکال کر دو فریزر سے، اور دیکھو مٹر پڑے ہیں یا نہیں۔ مٹر تو جامو شام کو ڈھیر سارے لایا ہے۔ اچھا ماسی کو بلاؤ اور دونوں مٹر کے دانے نکالو، میں اندر کمرے میں ہی لے جاتی ہوں، اتنی رونق لگی ہے وہاں۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ پیاز چھیلنے لگی۔ تسکین، 2 کپ چائے کی مل سکتے ہیں؟ ہاں ہاں، آپ ذرا ادھر بیٹھیں، منیر بھائی میں بھی چائے بناتی ہوں۔ اس نے سوچا اچھا موقع ہے، ابھی دوست موصوف کے بارے میں بات کر لی جائے۔ تم بنا کر جاموں کے ہاتھ بھیج دینا، میں اور شہمیر میرے کمرے میں ہی بیٹھیں۔ آپ بیٹھیے تو، مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ وہ بڑی سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ منیر کو بیٹھنا پڑا۔ یہ جو آپ کے دوست ہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات کہاں سے شروع کرے، جبکہ منیر ہمتن گوش تھا۔ میرا مطلب ہے، یہ کب سے ہیں آپ کے دوست؟ کافی عرصے سے۔ یہ اور بات کہ شہروں کے درمیان فاصلہ ہونے کی وجہ سے براہ راست ملاقات کا موقع کم ہی ملا، فون پر اکثر بات ہوتی رہتی ہے۔ کیوں؟ تم کس لیے پوچھ رہی ہو؟ کیسے انسان ہیں؟ کیا مشغلے ہیں ان کے؟ ارے اتنی تفتیش آخر کس لیے؟ خیر تو ہے کہیں ہمارے خاندان کی کسی آنٹی کو پسند تو نہیں آ گیا وہ؟ اگر ایسی بات ہے اب اسے بتا دو مجھے۔ منیر کو بہت ہنسی آ رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے خاندان میں لڑکے بھی کافی ہیں اور لڑکیاں بھی، کسی آنٹی کو ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں۔ کسی کو کیا ضرورت ہے شرابی سے اپنی بیٹی کی قسمت پھوڑنے کی؟ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مارے حیرت کے منیر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا، تو آپ کو بھی نہیں پتہ، یعنی دوست سے بھی چھپایا گیا؟ داد دیجئے سکھا کو، جو راز اس نے سب سے چھپایا وہ جان گئی۔ کیا فرماتی ہیں سکھا صاحبہ؟
غصے میں آنے کی ضرورت نہیں، واقعی لوفر لفنگا ہے۔ اس نے ہمارے خاندان کی لڑکیوں سے بدتمیزی کی کوشش بھی کی تھی۔ نشہ کرتا ہے، اس بات کی بھی سب گواہ ہیں۔ سب کے سب بے وقوف اور احمق ہیں۔ مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی، تم ان کی باتوں میں آ جاؤ گی۔ ابھی اس نے مجھے یہ تو بتایا ہے کہ کمرے کا دروازہ کھولنے پر اس کا مذاق اڑاتی ساری لڑکیاں چیخے مارتی بھاگی تھیں، مگر یہ شاید علم میں نہیں کہ ایک اور الزام بھی اس کی ذات پہ لگ چکا ہے۔ اس کی آنکھیں تو بتاتی ہیں۔ تسکین کو اب بھی پورا یقین تھا سکھا کی رپورٹ پر۔ تم نے کب دیکھ لی اس کی آنکھیں؟ میں نے نہیں، سکھا نے دیکھی ہیں۔ پھر وہی بے وقوف سکھا۔ اور بابا طبیعت خراب تھی، بخار ہو رہا تھا اسے، اس لیے آنکھیں سرخ تھیں، آواز بھی بھاری ہو رہی تھی۔ اب تو بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، میں سمجھی شاید عشق میں ناکامی نے اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ جواب نہیں تسکین تمہارا بھی۔ اور یہ سکھا کی بچی کہاں ہے؟ اس سے تو میں ابھی پوچھتا ہوں۔ کام کرنے کو رکھی گئی ہے یا گھر آئے مہمانوں کو بدنام کرنے کے لیے؟ سکھا کی تلاشی فی الحال چھوڑیں، چائے لے جائیں، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، لے جاتا ہوں۔ سکھا کو ڈانٹوں گا ضرور، حد ہوتی ہے بدتمیزی کی۔ اتنے اچھے لڑکے کے بارے میں کیا کیا کہتی پھر رہی ہے۔ چائے بنا کر کمرے میں آئی تو چچی نے بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ کیسی ذمہ دار بچی ہے، دیکھ لو، اتنی لڑکیاں ہیں، کسی کو تنکا توڑنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ سب کے سب ہنسی مذاق کرنے میں لگی ہیں، اور ہماری تسکین نے پورا گھر سنبھالا ہوا ہے۔ چچی یہ سب تو مہمان ہیں، اگر میں بھی ان کے ساتھ مل کر اس ہنگامے کا حصہ بن جاؤں تو اتنے مہمانوں کو کون دیکھے گا؟ دیکھا آپ نے آپا، اسے کہتے ہیں احساس ذمہ داری۔ اندلیب کے سگے بھائی کی شادی ہے، پرواہ نہیں، اور یہ صبح سے شام تک لگی رہتی ہے۔ بھابھی نے بڑی اچھی تربیت کی ہے بیٹی کی۔ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی بالکل تسکین جیسی ہوتی۔ کیا بات ہے آنٹی، کوئی کام ہے تسکین سے؟ انہیں پتہ نہیں چلا کب یاور آ کر اپنی امی کے پاس کھڑا ہو گیا اور ساری گفتگو سن لی۔ دیکھ رہی ہیں آپا اپنے لاڈلے کو؟ چچی نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ لڑکے ہو یا لڑکیاں، آج کی نسل ہے ہی ایسی، بڑوں سے مذاق کر جاتی ہے، ذرا نہیں جھجکتی۔ یاد ہے بھابھی، ہمارے زمانے میں تو بڑوں کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا تو دور کی بات، بولنا ہی مشکل لگتا تھا۔ شکر ہے میں اس زمانے میں پیدا نہیں ہوا۔ یاور اپنی امی کے پاس آ بیٹھا۔ اس لڑکے کا بھی کچھ بندوبست کریں، ماشاء اللہ سے برسر روزگار ہے۔ ہاں ہاں، آج کل میری ساری توجہ اسی کام کی طرف ہے۔ ارے آپ نے مجھ سے کہا ہوتا امی، اب تک یہ کام ہو بھی چکا ہوتا۔ اس بات پر تسکین کو ہنسی آ گئی اور بولی، گویا لڑکیاں تاڑتے ہیں آپ۔ دیکھو دیکھو، الزام تراشی میں ماہر ہیں۔ ابھی بھی منیر نے بتایا ہے اس کا معصوم پارسا دوست یہاں آ کر شرابی کبابی کا خوبصورت لقب پا چکا ہے۔ توبہ ہے منیر بھائی سے، اگر لڑکیوں کو غلط فہمی ہو گئی تو معاملہ رفع دفع کریں، اب خود سارے میں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ یہ قصہ کیا ہے؟ دونوں خواتین نے از حد دلچسپی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، سکھا کی حماقت تھی۔ تسکین نے جلدی سے کہا کہ اگر یاور پوری بات بتاتا تو اس کی حماقت کھل کر سامنے آ جاتی۔ سکھا کی حماقت تھی، اور اس پر ہماری فیملی کی ساری لڑکیاں ایمان لے آئیں۔ نہیں خیر، مجھے تو پہلے ہی شک تھا، اسی لیے تو منیر بھیا سے صاف بات کی تھی۔ ابھی جب کچن سے چائے لے کر جانے کے بعد منیر اپنے کمرے میں آیا تو میں بھی شہمیر کے پاس موجود تھا۔ جب اس نے شہمیر کے سامنے لڑکیوں کے شک کا ذکر کیا تو اس نے بتایا کہ کچن سے تو یہاں تک آواز آ رہی تھی کہ اس کے برتن الگ کر دیے جائیں۔ کچن میں 24 میں سے 18 گھنٹے آپ ہی موجود ہوتی ہیں، یقیناً یہ ارشاد آپ ہی کا ہوگا۔ نہیں خیر، میں کیوں بولنے لگی ایسا؟ اور آپ کیسے بھائی ہیں؟ آرام سے ایسی بات سن کر چلے آئے۔ یہ کیوں نہیں پوچھا کہ انہیں گھر کی لڑکیوں کی باتیں سننے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی تھی؟ سچی ذرا بھی جو غیرت کا مظاہرہ کرتے تو سر پھاڑ دیتے یا گلا گھونٹ دیتے۔ کس کا؟ یاور نے بھول پن سے پوچھا۔ جو غیر لڑکیوں کی باتیں سنتا ہے، اور جو وہ پوچھ لیتا کہ غیر لڑکیاں اسے ہی گفتگو کا موضوع کیوں بنائے رہتی ہیں، پھر میں کیا کہتا؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے موضوع گفتگو بنانے کی، خوش فہمی ہے موصوف کو۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھیں، ادھر سکھا نے لڑکیوں کی ایک ٹولی کے درمیان بیٹھ کر مٹر چھیلنے کے دوران مرچ مسالے کے ساتھ یہ خبر نشر کر دی تھی کہ منیر بھائی جی کے دوست کسی حسین لڑکی کے عشق میں بری طرح گرفتار ہے۔ دونوں کے بیچ ظالم سماج آ گیا ہے۔ ادھر وہ تڑپ رہی ہے، ادھر یہ آہیں بھرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، دن رات عشق کی آگ میں جلتے ہیں۔ اپنے اس عشق میں وہ بہت گہرے ہیں، اسی لیے بیمار پڑے ہیں۔ ڈاکٹروں نے بیماری لا علاج قرار دی ہے اور پرہیز میں بہت کچھ کھانے سے منع کر دیا۔
अब इनका गुजारा खिचड़ी और दलिए पर है। इतने खूबरू हैं, ऐसे कड़ियल जवान, नसीब में बर्बादी और आहें लिखी हैं। सुना है लड़की का अब्बा इसकी शादी कहीं और कर रहा है। लड़कियों के लिए इस अफसाने में बड़ी कशिश थी। ढोलक छोड़ छाड़ सब सुक्खा के गिर्द जमा थी और अपनी अहमियत बढ़ती देखकर सुक्खा किस्सा बढ़ाई जाती थी। हम लोगों ने तो शक्ल देखी ही नहीं। जो ही दरवाज़ा खोला उसने तो हम तो सर पे पैर रखकर भाग गई थी। नहीं, मैंने तो भागते हुए पीछे मुड़कर देखा था। वाकई है बड़ा खूबसूरत। रोज़ी साहिबा जो दौड़ने में सबसे आगे थी पूरे इत्मीनान से कह रही थी। बाकी सब ने रश्क के जज्बात आंखों में भरकर इसे देखा था। अच्छा सुक्खा, और बताओ। लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की बेचैनी थी। क्या बताऊं जी, बड़ा तरस आता है मुझे तो इस पर। जब मैं सवेरे नाश्ता लेकर इसके कमरे में गई, इसकी आंखें भीगी सी थीं, शायद रो रहा था। मुझे देखा तो बोला, मेरे लिए दुआ करो, खुदा मुझे या तो इससे मिला दे या मौत दे दे। हाय बेचारा, सबकी आंखें फ़ज़ा में बिखर गईं। उसे समझाना चाहिए यूँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे। हाँ तो और क्या, बेचारा शादी में शिरकत के लिए भी पता नहीं कैसे चला आया, वरना इसे दिलचस्पी कहाँ है, कमरे में पड़ा रहता है। इस वक्त कहाँ है? किसी ने सुक्खा से पूछा। इस वक्त वो मुनीर भाई के कमरे में बैठे हैं। अच्छा चलो सब उठो, हम ऐसा करते हैं, बरामदे में खड़े हो जाते हैं। जब गुज़र कर अपने कमरे में जाएगा तो देखेंगे। सुक्खा को यहीं छोड़ छाड़ सब बरामदे में जा खड़ी हुई। और जब यावर से गुफ्तगू के बाद फारिग होकर तस्कीन किचन में जाने के लिए यहाँ से गुजरी तो इन सबको खामोश यहाँ खड़े पाकर हैरान हुई। क्या हुआ, ढोलक फट गई है तुम लोगों की? नहीं, अंदर गर्मी लग रही थी तो हम ज़रा हवा खाने को इधर आ खड़े हुए। रोज़ी ने मुस्कुरा कर इसे मुतमईन करना चाहा। हवा खानी है तो लॉन में चली जाओ, इतना कहकर आगे बढ़ गई। तस्कीन बहुत कुछ जानती होगी, इसे सुक्खा ने भी बताया होगा और मुनीर भाई ने भी। अंदलीब को पूरा यकीन था। हाँ बस इसका नज़ारा कर लें, फिर जाते हैं किचन में। सब और भी बेताबी से इंतज़ार करने लगे। मुनीर को तो कुछ देर पहले अब्बा ने किसी काम से बुलवाया था। चाय पीकर शहमीर अपने कमरे में जाने के इरादे से उठा। जो ही बरामदे में आए, लड़कियों की वसी कतार ने इसे कुछ हैरान सा कर दिया। कल भी यकीनन इन्हीं में से कुछ ने इल्ज़ाम लगाया था। अब यहाँ से गुजरूँगा तो पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम आएगा, यही सोचकर वो रुक गया। नज़र उठाकर ज़रा उनकी तरफ देखा तो ये देखकर हैरत हुई कि सब की सब इसी को देख रही थी। अगर इन्हें शर्म नहीं, मैं क्यों परवाह करूं? लम्हे में फ़ैसला हुआ और अकड़ते हुए उनके करीब से गुजरकर अपने कमरे में तशरीफ़ ले गया। हाय कितना हैंडसम और प्यारा है। सेहत तो मौसूफ़ की अब भी काबिल रश्क है। जब जालिम समाज राह में हाइल नहीं हुआ था तब तो गुलाबियाँ झलकती होंगी। ये तबसरा नौरीन का था जिसे सब ने सख्त नापसंद किया और कह दिया, हमें इसके जज्बों का मजाक उड़ाने का कोई हक़ नहीं। बेचारा हमें देखकर शर्मा गया था। अगर कमरे में जाना ज़रूरी ना होता तो यकीनन यहीं से वापस चला जाता। मुझे तो बड़ा ही सीधा सा लगा। निग्गी के इस तबसरे को सभी ने पसंद किया। हस्बे तौफीक कई इजाफी फ़िक्रे अदा किया। चलो अब किचन में चलते हैं, तस्कीन से पूछते हैं इसके बारे में। सब के सब आगे पीछे किचन की सिमत रवाना हुई। क्या बात है, अब इसे भूख लग गई? तस्कीन को ये उम्मीद तो हरगिज़ नहीं थी कि लोग हाथ बटाने का इरादा लेकर इधर तशरीफ़ लाई हैं। तस्कीन, वो जो मुनीर भाई का दोस्त है शहमीर हाशमी नाम है शायद, तुमने देखा है इसे? देखा है। क्या गुम हो गया है? उनके अंदाज़ पर तस्कीन ने मजाक उड़ाया। वो बेचारा तो नहीं, अलबत्ता इसका दिल ज़रूर गुम हो गया, खो गया है इश्क की पुरपेच राहों में। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? हांडी चूल्हा गए भाड़ में, सारी दिलचस्पी और तवज्जो अब निग्गी की तरफ थी। लो, इतनी अहम बात भला हमें क्यों मालूम ना होती? ये तुम ही हो जो हर बात से बेखबर खाना पकाने में मगन रहती हो, परवाह ही नहीं बाहर हो क्या रहा है। क्या इसे हमारी फैमिली की किसी लड़की से इश्क हो गया है? उनके अंदाज से तस्कीन ने यही अंदाज़ा लगाया। हाय, हमारे ख़ानदान की लड़कियों की ऐसी किस्मत कहाँ। बज़ाहिर तो मजाक के रंग में कहा गया था, मगर हसरतें भी नुमाया हो ही गई थी। तो फिर तुम्हें आखिर क्या परेशानी है? ये उसका ज़ाती मामला है, इश्क करे या घास खोदे, हमें क्या। मगर तुम्हें पता कैसे चला? अचानक फिर ये ख्याल है तो तेज़ी से पूछा। ये तो सबको पता है, सुक्खा का नाम लेकर ख़बर की अहमियत को घटाने के हक़ में नहीं थी। ज़रूर मुनीर भाई ने बताया होगा। कितने चालाक हैं। जब मैंने ये अंदाज़ा लगाया तो साफ मुकर गए थे। इसे मुनीर पर गुस्सा आने लगा। अच्छा, तुम्हें पहले से ही अंदाज़ा था?
सब की सब पूरी तरह मुतवज्जा थी। हाँ तो और क्या, फिर से चूल्हे पर रखे कुकर की जानी मुतवज्जा हुई। बेचारा उजड़ा दिल लिए फिरता है। अच्छा, तुम लोगों को बड़ी हमदर्दी हो रही है। अभी कल तक तुम्हारी टोली से लोफर जाने क्या कुछ कह रही थी, इसने याद दिलाया। वो तो हमें गलत फहमी हो गई थी, और तुम्हारी इस गलत फहमी ने मुझे मुनीर भाई के सामने शर्मिंदा करके रख दिया। बाजी बीबी, आपकी अम्मी बेगम चाय मंगवा रही हैं। सुखा ने आकर पहले अम्मी का पैगाम दिया, फिर यहाँ मौजूद इतनी लड़कियों को हैरत से देखा और बोली, क्या ढोलक की जगह परात बजाने का इरादा कर लिया है? नहीं भाई, हम तो तस्कीन से शहमीर के इश्क के बारे में पूछने आए थे। ख्याल था इन्हें तुमसे ज़्यादा इल्म होगा। अफसोस, ये तो बिल्कुल ही लाइल्म है। अच्छा, तो तुम लोगों को इत्तला सुखा ने दी है? तस्कीन ने सुखा का गहरी नज़र से जायज़ा लेते हुए कहा। सुखा घबरा कर इधर उधर देखने लगी। चुड़ैलो, कहाँ रह गई हो? अब आ भी जाओ। समीन ने आकर अपने साथियों को डांटा तो सब जल्दी जल्दी यहाँ से चली गई। तुम्हें किसने बताया शहमीर के इश्क के बारे में? तस्कीन ने अच्छा खासा डांट कर पूछा और सुखा ने कह दिया, मेरा अपना अंदाज़ा था, इशारा तो आपने ही दिया था। ये झूठ तुम्हें मरवाएगा, सुधर जाओ, वरना ताया अब्बा ने सचमुच तुम्हारा हुलिया बिगाड़ देना है। तुम्हें पता है ना कितना बुरा लगता है इन्हें झूठ और झूठ बोलने वाला। तो क्या नहीं इश्क हुआ उन्हें? सुखा मार खाओगी, मुझे क्या पता, मैं तो मिली भी नहीं उससे। और क्या है या नहीं हमें या तुम्हें इससे क्या मतलब? हमारी सेहत पर भला क्या असर पड़ता है? खबरदार, जब इसके कमरे से आकर कोई उल्टी सीधी कहानी सुनाई तुमने। मुनीर भाई भी सख्त नाराज़ है। रात को जब लड़कियों ने मुनीर को घेरे में लेकर ब्याह के गीत गाने शुरू किए तो यावर और वकास जाकर शहमीर को भी बुला लिया। इसे देखकर कुछ तो गाते गाते खामोश हो गई, कुछ ने गाने के दौरान ही आंखों आंखों में एक दूसरे को इशारे किए और हंस पड़ी। एक तो मैं इस खी से बड़ी तंग हूँ, सारा दिन हलक फाड़ कर हमारा सर खाती रहेंगी। जब किसी रस्म का मौका आता है दिमाग उलट जाते हैं इनके, बात बेबात हंसती हैं। ताईजान ने नहायत कड़े तेवरों के साथ डांटा और अब मुस्कुराहट शहमीर के लबों पर दौड़ गई। मेहंदी के रोज़ लड़कियां और ख़वातीन दुल्हन का जोड़ा और दूसरी चीज़ें लेकर लड़की वालों के यहाँ जा रही थीं। अम्मी को ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ आज कुछ ज़्यादा थी, इसलिए तस्कीन उनके पास घर में ही ठहर गई थी, जबकि नूरी अंदलीब के साथ खूब तैयार होकर खुशी खुशी अंदर बाहर फिर रही थी। इसे माँ का ज़रा ख्याल नहीं। अम्मी को बड़ा गुस्सा आया था इस पर। अम्मी, किसी एक को तो जाना है ना, मैं आपके पास रुक गई तो नूरी जा रही है, अगर ये रुक जाती तो मैं जाती। फ़िक्रमंद तो वो बहुत है आपके लिए। लड़कियां और ख़वातीन चली गईं। लड़कों की अक्सरियत भी घर से बाहर इधर उधर फिरने फिराने निकल खड़ी हुई। मुनीर और यावर को टेलर की तरफ जाना था। ताईजान का सुबह का जोड़ा भी सिलकर नहीं आया था और वह इन्हें ख़ास ताकीद करके गई थी कि घर में फरागत देकर मुलाजिम भी इधर उधर जा लिए कि चलो इस अरसे में कमर ही सीधी कर लें। घर पर मुकम्मल खामोशी का राज था। लगता ही नहीं था कि अभी कुछ देर पहले यहाँ उधम मचा हुआ था। तस्कीन भी अम्मी के बेड पर ही लेट गई और ज़रा सा सो लेने के इरादे में थी कि अम्मी ने पानी के लिए इसे आवाज़ दी। उठ बैठी, कमरे से निकलकर किचन की तरफ आ गई। इसने महसूस किया सब ठीक नहीं है, कुछ है, कोई गड़बड़, कुछ गलत। ख़तरे का अलार्म इसके अंदर बजने लगा। डरते डरते सामने कमरे का दरवाज़ा खोला और रूह फना हो गई। 3 नकाब पोश और उसकी बदनसीबी कि उनकी नज़र भी इस पर पड़ चुकी थी। मारे खौफ के गैर इरादी तौर पर ही इसके लबों से चीख निकल गई। फिर उनमें से एक ने आगे बढ़कर इसका बाजू दबोचने के अंदाज में पकड़ा, मुंह पर हाथ रखकर अपने दोनों साथियों की तरफ धकेल दिया। वाह, क्या किस्मत है हमारी। हम तो सिर्फ दौलत की उम्मीद पर यहाँ आए थे, ये मालूम नहीं था परी भी हमारे इस्तकबाल को मौजूद है। बेहुदा अंदाज, फजूल बात। इस कदर खौफज़दा हुई, फिर जा नहीं सकी। खौफज़दा निगाहों से इन्हें देखने लगी। चेहरे का रंग पीला पड़ गया। लगता है घर में और कोई नहीं, सिर्फ इसे हमारी खातिर छोड़ गए हैं। तीनों ने कहकहा लगाया। वो घबरा कर पीछे हटी तो कुर्सी से टकरा कर नीचे गिर पड़ी। इसकी जाने बढ़े तो जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि वो चीखने लगी। तीनों की तवज्जो इसकी तरफ थी। पता नहीं चला कब खुले दरवाजे से शहमीर अंदर आ गया और इन्हें ललकारा। वो एकदम से सीधे हुए। शहमीर ने दाएं हाथ में दबे पिस्तौल से फायर किए। इनमें से 2 तो इस खिड़की से जिससे वो इस घर में आए थे फरार होने को लपके। एक ने जाते जाते फायर खोल दिया। निशाना शहमीर था। अगर फुलती का मुजाहिरा न करता तो कई गोलियां सीने में उतर जाती। फायर की आवाज़ से मुलाजिम, तस्कीन की अम्मी, सब लोग मुतवज्जा हुए और तस्कीन को आवाज़ें देते उधर ही लपके। ये महसूस करके कि घर में लोग मौजूद हैं, तीनों भाग खड़े हुए।
ہائے میری بچی، کیا ہوا تمہیں؟ امی کی نظر کمرے میں داخل ہوتی فرش پر گری تسکین پر پڑی، جس کے چہرے پر خوف، تکلیف کا بڑا نمایاں تاثر تھا۔ صاحب آپ کی بازوں سے تو خون نکل رہا ہے، گولی کس نے چلائی؟ جاموں کے کہنے پر شہمیر کی طرف متوجہ ہوئیں اور اس کی آواز ہی تسکین کو بھی جیسے ہوش میں لائی۔ خون نکل رہا ہے۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور آ کر شہمیر کا بازو پکڑ لیا، پھر پوری شدت سے رونے لگی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہیں۔ شہمیر نے دوسرے ہاتھ سے اس کے سر پہ تھپکی دی اور اسے سنبھالنے کی کوشش بھی کی۔ آپ زخمی ہوئے ہیں، میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، آپ میرے محسن ہیں، اگر آپ نہ آتے تو۔ اس کے آنسو کسی طرح تھمنے میں نہیں آ رہے تھے۔ امی نے آگے بڑھ کر اسے بازوں میں تھامنے کی کوشش تو کی۔ یہ جو کچھ ہوا اس نے ان کی اپنی طبیعت پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ اسے سنبھال نہیں سکی۔ سکھاں اور برکتیں نے اسے پکڑا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ کہاں چلے گئے سب کے سب نکمے نالائق لڑکے؟ ہائے وہ بدماش پھر نہ آ جائیں۔ امی نے خدشے کو زبان دی۔ تسکین مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگی۔ گھبرائی نہیں آنٹی، میں ہوں، یہاں موجود ہوں۔ ارے بیٹا، تم تو زخمی ہو، خون بہہ رہا ہے، جاؤ جلدی سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ نہیں آنٹی، جب تک کوئی لڑکا نہیں آ جاتا میں یہیں موجود ہوں۔ میرا اندازہ ہے زخم زیادہ گہرا نہیں ہوگا، گولی شاید چھوتی ہو گزر گئی۔ پھر بھی بیٹے خون تو بہت بہہ رہا ہے، تم جاؤ جا کر پٹی کرواؤ، ہمارے پاس جامو ہے۔ اور جامو جو خود خوف زدہ کھڑا کانپ رہا تھا مزید خوف زدہ ہو گیا۔ اسی وقت وقاص اور یاور ادھر آئے، جو نقشہ دیکھا تو ہاتھ میں پکڑا کپڑوں کا پیکٹ گر پڑا۔ کیا ہوا شہمیر، تم زخمی ہو؟ چچی، تسکین؟ باقی باتیں بعد میں، وقاص تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، اور منیر تم تسکین کو دیکھو، یہ بہت خوف زدہ ہے۔ وہ رات تسکین کے لیے بڑی عجیب کیفیت کے ساتھ آئی۔ میری خاطر اس نے گولی کھا لی، اگر وہ نہ آتا تو یہاں آ کر ہر سوچ منجمد ہو جاتی۔ بے اختیار آنسو بہانے لگتی۔ زخم اتنا معمولی تھا بھی نہیں جتنا وہ ظاہر کرتا رہا تھا۔ ہڈی ضرور بچ گئی تھی مگر زخم گہرا تھا۔ تسکین کا دل اسی بات پر درد میں ڈوبا ہوا تھا کہ وہ زخمی ہے، اسے تکلیف تو ہو رہی ہوگی۔ کتنا احساس کیا اس نے، اور جب امی کہہ رہی تھی جاؤ ڈاکٹر کے پاس تو بھی ہماری حفاظت کے خیال سے وہ رک گیا۔ اس نے اپنی پرواہ نہیں کی، ہمارے لیے کھڑا رہا۔ بہت کم ہوتے ہیں ایسے لوگ، بلکہ ہوتے ہی کہاں ہیں۔ منیر بھائی، آپ کا یہ دوست میرا محسن بن گیا، اس نے تو مجھے خرید لیا۔ اتنا بڑا احسان میں تو کسی صورت میں نہ اتار پاؤں گی۔ اسے اندر کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اندازہ تو ہو گیا ہوگا، پھر بھی وہ رکا نہیں، میری مدد کو آ پہنچا۔ اگر وہ نہ آتا پھر یہی سوچ جس پر دل سوکھے پتے کی طرح لرزتا تھا، آنکھیں پانیوں سے بھر جاتی تھیں۔ اس کا جی چاہا ابھی اسی وقت اس کے کمرے میں جائے اور اس سے کہے تم اس احسان کے بدلے مجھ سے میری زندگی بھی مانگو تو میں دینے کو تیار ہوں۔ میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں، تم سمجھ ہی نہیں سکتے کتنا احترام ہے یہاں اس دل میں تمہارے لیے۔ اور محبت، ہاں محبت بھی، بھلا تم سے بڑھ کر کون ہوگا جسے اب تسکین چاہے گی؟ کوئی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ عزت آبرو سے بڑھ کر کیا ہے ایک باحیا عورت کے لیے، اور جو گرتی اوڑھنی کو پھر سے سر پہ ڈالتے، جو آبرو کا رکھوالہ بن جائے، اس پر دل و جان نثار کر دیتی ہے۔ صبح ہی صبح اس نے ناشتہ تیار کیا اور کسی ملازم کے ہاتھ اسے بھیجنے کے بجائے خود اس کے کمرے میں آئی۔ وہ جاگ رہا تھا، کرسی پر بیٹھا تھا۔ یہ آپ کا ناشتہ، اب طبیعت کیسی ہے؟ تسکین کے لہجے میں کوئی جھجک نہیں تھی، یوں مخاطب تھی جیسے برسوں کی بے تکلفی اپنائیت ہو ان کے درمیان۔ اتنی جلدی ناشتہ بھی؟ وہ کچھ حیران ہوا۔ ہاں، میں نے خود تیار کیا ہے، صرف آپ کے لیے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، آج میں کسی اور کا کوئی کام نہیں کر سکوں گی، مگر میں آپ سے ملنا چاہتی تھی، مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ شکریہ والی کوئی بات نہیں، اور دیکھو خود پہ طاری مت کرو اس حادثے کو۔ تمہارے چہرے پر مجھے اب بھی خوف اور تھکن کے سائے نظر آ رہے ہیں، شاید تم رات کو سوئی بھی نہیں۔ میں کیسے سو سکتی تھی؟ آپ بتائیں، آپ کو کوئی تکلیف، درد محسوس تو نہیں ہو رہا؟ وقاص نے بتایا تھا زخم خاصا گہرا ہے، میں سن کر پریشان رہی۔ وہ مسکرایا اور بولا، میری فکر مت کریں، ایسے چھوٹے موٹے زخم تو آ ہی جاتے ہیں، بعد ہم دیہات کے رہنے والے ہیں۔ ہماری زندگی شہر کے لوگوں کے مقابلے میں کافی سخت ہوتی ہے، اور یہ چیز ہمیں مضبوط اور باحوصلہ بنا دیتی ہے۔ آپ نے بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پر۔ پھر وہی بات، اس نے ہلکی سی ناراضگی دکھائی۔ تمہارا نام تسکین ہے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہت اچھا نام ہے، اور میرا خیال ہے تمہارا وجود واقعی اس گھر کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ وہ پلکیں جھکا کر ذرا کی ذرا مسکرائی، پھر بولی، آپ ناشتہ کر لیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔
ان کے درمیان بہت باتیں ہوئیں، یوں ہی سی ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی اور عام سی باتیں. پڑھتی ہو؟ کتنے بھائی بہن ہیں؟ ابا کیا کرتے ہیں؟ تمہارے مشاغل کیا ہیں؟ دونوں ایک دوسرے کے متعلق پوچھتے رہے. کافی دیر یہاں بیٹھے رہے. گھر کے افراد چونکہ رات گئے واپس آئے تھے تو خاصی دیر سے ہی جاگنے کا امکان تھا. اس روز ناشتے پر خاصی گڑبڑ اور بد نظمی رہی. لڑکیاں معمول کے مطابق سو کر اٹھیں تو اپنے کپڑے پریس کرنے، میچنگ کی جیولری دیکھنے میں لگ گئیں. بڑی عمر کی خواتین چونکہ اپنے گھروں میں ملازموں سے ہی کام کروانے کی عادی تھی تو یہ خیال کسی کو نہیں آیا کہ شادی والے گھر میں اتنا بہت سا کام ملازم تب تک نہیں کر سکتے جب تک سر پہ کوئی نگران موجود نہ ہو. اور خود تینوں نوکر بھی رات کے واقعے کے بعد خاصے گھبرا سے گئے تھے. انہوں نے بھی خود سے کوئی کام کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. وہ تو جب تایا جان نے ناشتے کے لیے پیغام بھیجا تو سب کو ہوش آیا. اچھا تو ابھی تک ناشتہ بننا شروع بھی نہیں ہوا؟ ہمارا تو بھوک کے مارے دم نکلا جا رہا ہے. وہ رشتہ دار جنہوں نے صرف باتیں بنانا تھی اور ہر کام سے ہاتھ کھینچے بیٹھے تھے، انہیں تو موقع مل گیا. آخر تائی جان اور پھپھو کو کچن سنبھالنا پڑا اور اس روز بات بات پر سکھاں، جاموں اور ماسی برکتیں کو ڈانٹ پڑتی رہی. ناشتہ 1 بجے تک ہوا. اب چاہیے تو یہ تھا دوپہر کا کھانا اس روز رہنے دیا جاتا. ایسے موقعوں پر رشتہ دار چونکہ ایسے ہی اعتراضات کرنے کی طاق میں ہوتے ہیں. گھر والوں کو ناشتے کے فوراً بعد دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگنا پڑا. تسکین کو کوئی نہ کوئی کام نکال کر مصروف رہنے کی عادت تھی. اب طبیعت بوجھل تھی. بستر پر دن کے وقت لیٹے رہنا، اپنے بزرگوں کو کاموں کے سلسلے میں پریشان اور تھکے ہوئے دیکھنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا. شرمندہ ہو رہی تھی. جب پھپھو جان دوپہر کے لیے شلجم گوشت چڑھانے کے ساتھ ساتھ بڑبڑا رہی تھی کہ مردوں کو ذرا احساس نہیں، کھانا ہوٹل سے ہی لے آتے تو کیا تھا، تب تسکین کچن میں آئی اور بولی، آپ اندر جائیں، میں سب دیکھ لیتی ہوں. مگر بیٹی تمہاری تو طبیعت ٹھیک نہیں. ان کے ذہن سے بوجھ ہٹا مگر بھتیجی کا خیال تھا. جبکہ تائی جان اندلیب کو غالباً گالیوں سے نوازنے لگی جسے کسی کام کا ہوش ہی نہیں تھا. میں بالکل ٹھیک ہوں. پھر مجھے ہوا بھی کیا تھا، بس خوفزدہ ہو گئی تھی. اب ٹھیک ہوں، آپ لوگ جائیں. اور تینوں خواتین اسے دعائیں دیتی نکل گئیں. شکر ہے یہ لوگ تو یہاں سے نکلیں، صبح سے ہمیں جھڑکیوں پر جھڑکیاں پڑ رہی ہیں. سکھا نے ان کے جانے پر شکر ادا کیا. تم لوگوں نے شہمیر صاحب سے بھی کوئی چائے پانی کا پوچھا ہے یا نہیں؟ میں 12 بجے ناشتہ لے کر گئی تو ہنس پڑے. میں شرمندہ ہو گئی اور بتایا کہ سب لوگ دیر سے اٹھے ہیں، ناشتہ تو ابھی بننا شروع ہوا ہے. اس حساب سے تو میں سب سے پہلے آپ کے لیے لائی ہوں. مگر میرا خیال ہے انہیں یقین نہیں آیا، ناراض ہیں اتنی دیر ہونے پر. کہنے لگے، میں ناشتہ کر چکا ہوں. حالانکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بنا ہی 12 بجے تھا. اچھا جاؤ پوچھ کر آؤ چائے کے لیے، کھانا تو اب کچھ دیر میں ہی بنے گا. ویسے باجی بی بی یہ چائے کا وقت بھی تو نہیں ہے. سکھا اس لیے کہہ رہی تھی کہ چائے بنانے کا موڈ نہیں تھا. موسم تو چائے والا ہے نا. آج صبح سے ہی کیسے گہرے بادل آئے ہیں. شام کو بارات ہے، امی تو دعا کر رہی ہیں بارش پرسوں تک ٹل جائے. میں چائے کا پوچھا ہوں، پھر یہ برتن بھی دھونے والے رکھیں. ایسا کرو سکھا، تم یہ برتن دھو لو، چائے کے لیے پوچھنا کیا، میں بنا دیتی ہوں. چائے بنانے کے بعد سکھا کے ہاتھ نہیں بھیجی، خود لے کر گئی. کمرے میں ادھر ادھر بکھرے کشن بتا رہے تھے کہ ابھی لڑکے یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں. اس وقت وہ اکیلا بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا. اسے دیکھ کر ایک طرف رکھ دیا. تسکین نے اس کے سامنے ٹیبل پر ٹرے رکھی اور بولی، موسم اچھا ہو رہا ہے، ایسے موسم میں چائے کا مزہ آتا ہے. شاید آج کھانے میں دیر ہو جائے. اصل میں ان لوگوں نے ناشتہ ہی اب مکمل کیا. میں کوشش تو کر رہی ہوں کہ جلدی ہو جائے. آپ پھر کچن میں آ گئی. ہاں مجھ سے فارغ بیٹھا نہیں جاتا. پھر جس طرح میری آنٹیاں کام کرتے ہوئے پریشان ہو رہی تھیں وہ بھی مجھ سے دیکھا نہیں گیا. آخری فقرہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ادا کیا. چائے کے لیے بہت شکریہ. اور سنو، منیر کو میرا پیغام دے دو کہ میں منتظر ہوں. اس بات میں سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور جب اس کے کمرے سے باہر نکل رہی تھی منیر ادھر آیا. اس نے تسکین کو دیکھا مگر کہا کچھ نہیں. شہمیر کے پاس کمرے میں چلا گیا. منیر دلہن بیاہ کر گھر لا چکا تھا. ماہرخ اچھی لڑکی تھی اور اب تو اسے بہت اچھی لگ رہی تھی. شادی میں شرکت کے لیے آنے والے مہمانوں میں سے کچھ تو واپس جا چکے تھے اور باقی بھی تیاریوں میں تھے. پھپھو جان کو تایا جی نے کچھ دنوں کے لیے روک لیا تھا، اس لیے کہ وہ ان کا بیٹا یاور بڑے آرام سے سامان ادھر ادھر بکھیرے بیٹھے تھے. شہمیر کو تایا جان نے ابھی جانے سے منع کیا تھا. اس کے لیے ڈرائیونگ تھی بھی مشکل. ابو اور تایا جی نے لڑکوں سے کہہ دیا تھا کہ مہمانوں کا بہت خیال رکھیں. یہ لڑکا ہمارا محسن ہے. منیر تو نئی نئی شادی کے خمار میں تھا.
यावर हर तरह से शहमीर का ख्याल रखता और तस्कीन भी बहुत तवज्जो देती। शहमीर से बातें करना, इससे मिलना अब कितना अच्छा लगने लगा था, और वो भी जैसे मुंतज़िर ही रहता था इसका। अगर किसी काम में मसरूफ़ होने की वजह से कुछ देर ना जा सकती तो चाय का पैगाम किसी के हाथ भेज देता और वो ख़ुद चाय लेकर आ जाती। तस्कीन, मैं तो इस सोच कर हैरान होता हूँ कि हमारी मुलाकात की उम्र अभी इतनी कम है और हम तो ख़ुद को बचपन के साथ ही महसूस करने लगे हैं। हाँ शहमीर, मैं भी वाकई ऐसा महसूस करती हूँ, और सच कहती हूँ आपके जाने के ख्याल से मैं उदास हूँ। मुझे धड़का भी है, पता नहीं फिर कब मिलें या नहीं मिलें। ऐसे क्यों सोचती हो? एतबार नहीं है मेरा? पता नहीं क्यों मैं बहुत डर जाती हूँ। आपसे मिलकर खुशी भी होती है और दिल अनजाने खदशों से भी पुर रहता है। तुम हर खदशे को जहन से झटक दो, मुझ पर भरोसा करो, एतबार करो मेरा। आप पर तो एतबार है, भरोसे के लायक तो आप ही लगते हैं। मगर शहमीर, मैं बता नहीं सकती, मैं तो ख़ुद समझ नहीं पाती आपसे क्या कहूँ। कोई धड़का, कुछ अंदेशा मुझे परेशान करता ही रहता है। मैं तो बैक वक्त खुश भी हूँ और उदास भी। वह मत पालो दिल में, ऐसे खुश रहो जैसे कि मैं हूँ। मुझे तो यूँ लगता है मैं एक नई दुनिया में आ गया हूँ। यहाँ रंग हैं, खुशबू है, ऐसे ख्वाब हैं जो ताबीर पा जाते हैं, और हर मंज़र बहुत वाज़े और रोशन है। अरे ये तो बहुत खूबसूरत दुनिया है। बड़ी ही आसूदी और तरंग में हंसी थी। इस वक्त मुनीर कमरे में आया। तस्कीन हंसते हंसते एकदम से खामोश हो गई। चेहरे पर इस बात और इस मोहब्बत का मान का तासुर बरकरार था जो शहमीर ने इसे दिया था। इसने कहा कुछ नहीं, शहमीर से कहीं जाने के बारे में बात करने लगा। तस्कीन खामोशी से उठकर चली गई और मुनीर ऐसा उलझा कि वो शहमीर की बातों के जवाब में हूँ हाँ ही करता रहा। मेरा शक गलत नहीं हो सकता। मैंने पहले भी तस्कीन को इसके कमरे से निकलते देखा है, और मैं तस्कीन को इल्ज़ाम भी नहीं दे सकता जो कुछ इसके साथ हुआ। शहमीर ने जिस तरह इसे बचाया वो वाकई इसकी बहुत एहसानमंद होगी, कदर होगी दिल में, और यही कदर मोहब्बत में बदल गई। शहमीर बहुत अच्छा है, मुझे पूरा यकीन है तस्कीन के लिए अच्छे जज्बे रखता है। वो इसके साथ हरगिज़ कोई खेल नहीं खेल रहा। मगर मोहब्बत करने वाले सब एक ही जैसे होते हैं, एक दूसरे में मगन, जागती आँखों, ख्वाब देखने वाले और अपने एतराफ़ से बेखबर। उनकी दुनिया एक दूसरे से शुरू होकर एक दूसरे पर ही ख़त्म हो जाती है। शहमीर भी इस मोहब्बत में कदम आगे आगे बढ़ा रहा है। वो भी जागती आंखों ख्वाब देखने लगा है और भूल रहा है कि इसकी एक मंगेतर भी है जो इसके वालिद की लाडली भांजी है, और ये कि रिवायत के मुताबिक इसे अपनी बिरादरी में ही शादी करना है। अगर इससे इनकारी होगा तो बिरादरी से तो कटेगा ही। इसका असूल पसंद बाप सिर्फ इस पर राज़ी नहीं होगा। शहमीर के लिए तो बहुत कड़ी सज़ा तजवीज़ होगी। अगर इंसाफ से काम लेकर सोचा जाए तो जुर्म भी मामूली नहीं। आखिर एक लड़की इसके नाम पर बैठी है। मंसूब है इसे अगर ये राह बदल ले तो सारी उम्र खाक और धूल में अटेगी, मगर इस रास्ते से उठाई नहीं जाएगी। उनके यहाँ लड़की जिससे मंसूब हो गई बस हो गई। तो क्या ये जुर्म काबिल माफ़ी हो सकता है? मुझे तस्कीन को इस रास्ते पर जाने से रोकना चाहिए। वो तो मोहब्बतें बांटने और सबकी चाहते वसूल करने की ही आती है, जबकि शहमीर से शादी के बाद इसकी फ़ैमिली में तस्कीन के लिए ना इज़्ज़त होगी और ना मोहब्बत। हर आँख में इसके लिए बेजारी और नफ़रत होगी। इस पर बड़े आराम से हर इल्ज़ाम लगाते चले जाएंगे। ये ज़िंदगी इसके लिए बहुत मुश्किल और सब्र आज़मा होगी। वो बिखर जाएगी, टूट जाएगी, और शायद अपनों की दूरी शहमीर को कभी ना कभी ये कहने पर मजबूर कर दे कि मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर वो ज़ुबान से ना भी कहे तो इसका कोई अंदाज़ ही ज़ाहिर कर दे, तब तस्कीन क्या करेगी? वो तो बिल्कुल ही तही दामन हो जाएगी। ऐसा वक्त नहीं आना चाहिए। मुझे इस वक्त के आने से पहले कुछ फ़ैसला कर लेना चाहिए। वो उलझन में था, रह रहकर इसी मसले पर सोचता था, मगर कोई हल नहीं सूझ रहा था। अगर शहमीर या तस्कीन को समझाने की कोशिश करता वो तो बेसुध था। वो नहीं समझ सकते। शहमीर सारी दुनिया से टकरा जाने के अज़्म का इजहार करेगा, और तस्कीन का जवाब यकीनन ये होगा कि मैं हर दुख बर्दाश्त कर लूँगी, इसका साथ हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। 3 रोज़ तक बज़ाहिर लाताल्लुक़ रहकर इसने इन्हें मुकम्मल निगरानी में रखा। साथ ही वो एक फ़ैसले पर भी पहुँच गया। हर पहलू पर गौर करने के बाद वो इसी नतीजे पर पहुँचा कि दोनों की बेहतरी इसी में है। ठीक है, बिछड़ने से इन्हें बहुत सदमा होगा, मगर ये सदमा सारी उम्र के इम्तहान से बेहतर है।
یہ تو طے ہے کہ شہمیر کی برادری میں تسکین کے لیے کوئی جگہ نہیں بن سکتی، اور برادری سے کٹ کر رہنا شہمیر کے لیے کڑی آزمائش ہے۔ مجھے کچھ بات کرنا تھی آپ سے۔ جس وقت وہ ان کے کمرے میں آیا وہ اکیلی بیٹھی تھیں، مسکرائیں اور بولیں، آؤ بھائی بات کرنے ہی صحیح، تم تو پتہ نہیں کہاں غائب رہے ہو، یہاں تک کہ تمہاری دلہن کو بھی تم سے شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ اسے تو میں منا ہی لوں گا پھپھو، فی الحال تو میں تسکین کی بات کرنے آیا ہوں۔ کیا ہوا، خیر تو ہے؟ جی بالکل خیر ہے، اصل میں چچی بڑی فکر مند ہیں اس کے لیے۔ آپ نے دیکھا میری شادی میں بھی کیسے بجھے دل سے شرکت کی۔ تسکین ہیرا لڑکی ہے میرے لیے، اور بہن کی طرح، اور میں خود بھی اس کی طرف سے فکر مند ہوں۔ میری دلی خواہش ہے کہ اس کا رشتہ خاندان میں ہی طے ہو جائے۔ دیکھیے نا، چچا جان کو کوئی بیٹا تو ہے نہیں، خاندان سے باہر کا داماد ملا تو پتہ نہیں بیٹا بن بھی پائے گا یا نہیں۔ تسکین کی طرف سے تو کسی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو آج تک اس لیے چپ رہی کہ تم تایا چچا کی اولادیں بچپن سے ایک ساتھ رہ رہی تھی۔ پھر چھوٹی بھابھی کے دل میں یہ ارمان بھی تھا کہ ان کی تسکین کا بیاہ تم سے ہو، تو میں نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب تو میں فیصلہ کیے بیٹھی ہوں، تسکین کو اپنے یاور کے لیے مانگ لوں گی۔ جو بات کہنے کے لیے منیر تمہید باندھ رہا تھا وہ خود ہی انہوں نے کہہ دی، تو دل ایک دم سے بہت مطمئن ہو گیا۔ بولا، اگر آپ کا یہ ارادہ ہے تو پھر جلد ہی اس سلسلے میں بات کر لیں۔ کیوں؟ جلدی کس لیے؟ کیا کسی اور نے بھی رشتہ ڈالا ہے؟ ابھی ڈالا تو نہیں، مگر ارادہ بہت سے لوگوں کا ہے۔ ہمارے کچھ ملنے والے بھی شادی میں شریک ہوئے تھے، انہوں نے اشاروں میں بات کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی آمد سے پہلے آپ یہ رشتہ کر لیں۔ اس نے شہمیر کا نام نہیں لیا۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا جو مجھے بتا دیا، میں تو آج ہی بھائیوں سے بات کرتی ہوں۔ یہ صرف میری نہیں، میرے یاور کی بھی خواہش ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بات کر لیں، میرا خیال ہے اس وقت ابا اور چچا دونوں گھر پر ہیں۔ وہ جب پھپھو کے کمرے سے نکلا تو سامنا تسکین سے ہو گیا، کہیں میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا۔ وہ اسے نظر نہیں ملا سکا، مگر یہ کیفیت زیادہ دیر برقرار نہیں رہی۔ میرا فیصلہ آج ان کے لیے دکھ کا باعث ہو بھی تو کل کے لیے بہت مناسب اور خوش آئند ہے۔ اسی رات کھانے کے بعد پھپھو نے اپنے دونوں بھائیوں اور بھابھیوں کے سامنے رشتہ مانگا۔ یاور ہر لحاظ سے اچھا لڑکا تھا۔ پھر گھر کی بات تھی، سوچ بچار کے لیے وقت نہیں مانگا اور ہاں ہو گئی۔ تسکین اس وقت اپنے کمرے میں تھی، اسے نورین اور اندلیب نے آ کر اطلاع دی تو وہ سن سی ہو گئی۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ بے اختیار رونے لگی۔ دونوں نے اس کے رونے کو کوئی اہمیت نہیں دی، چھیڑتی رہیں، ہنسی مذاق میں لگی رہیں۔ پھر منیر بھائی کے آنے پر ان کی ڈانٹ سن کر ہنستی ہوئی چلی گئیں۔ تسکین، یاور بہت اچھا لڑکا ہے، مجھے یقین ہے تم اس کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو گی، اور پھپھو بھی تمہیں بہت چاہتی ہیں۔ لیکن منیر بھائی، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہیں سکی۔ یہ اندیشہ جھٹک دو اپنے ذہن سے۔ مگر بھائی، کسی نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، بہت گلے سے کہہ رہی تھی، اس لیے کہ سب کو بھروسہ ہے تم پر، ہم سب اعتماد کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے تم اچھی بیٹی اور اچھی بہن ہو، تم والدین کے فیصلے سے انحراف کر ہی نہیں سکتی۔ تم سے ہم یہ امید کسی طرح نہیں کر سکتے کہ تم خاندان کے بڑوں کے اس فیصلے کو چیلنج کرو گی۔ تم تو ہم سب کے لیے فخر ہو، سب یہی کہتے ہیں، تسکین جیسی اچھی بیٹی خدا سب کو دے۔ اور اس یقین نے تسکین کی زبان بند کر دی۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکی، خاموشی سے اس فیصلے پر سر جھکا دیا۔ شہمیر تک یہ اطلاع مٹھائی کی پلیٹ کے ساتھ پہنچی تھی۔ تایا، چچا، یاور، منیر، وہ سب ہی یہاں اس کے کمرے میں موجود تھے، اور منیر، وہ سب ہی یہاں اس کے کمرے میں تھے اور کتنے خوش تھے۔ شہمیر تو ٹھیک سے یاور کو مبارکباد بھی نہیں دے سکا۔ اپنی خوشی میں اس نے اس کی خاموشی اور آنکھوں میں اداسی کی تحریر کو پڑھا ہی نہیں۔ منیر کو اس کی چپ بہت محسوس ہو رہی تھی، اس کے دکھ پر وہ بھی اداس ہو رہا تھا، اور قریب بیٹھا اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر جیسے حوصلے کی تلقین کر رہا تھا۔ کل شام سادہ سی تقریب میں ہم منگنی کی رسم ادا کر دیں گے، صرف گھر کے افراد ہی شامل ہوں گے، اور شہمیر بیٹا تم بھی اب ہمارے گھر کے افراد میں شامل ہو۔ تایا جان کی بات پر وہ زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر لایا اور بولا، بہت شکریہ انکل، مگر میں تو صبح واپس جا رہا ہوں۔ ارے یہ کیا بات ہوئی، میں تو تمہیں ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ یاور نے دوستانہ انداز میں ناراضگی دکھائی۔ نہیں، مجھے جانا ہے، آج ہی بابا جان کا فون آیا ہے، انہوں نے جلد واپسی کی تلقین کی ہے، شاید کوئی کام ہے وہاں، پھر مجھے بہت دن بھی تو ہو گئے ہیں۔ چلو، جہاں اتنے دن وہاں ایک دن اور صحیح، یہ تو تم نے مجبوری کی وجہ سے گزارے ہیں، اگر ڈرائیونگ کر سکتے تو کب کے چلے گئے ہوتے، اب ہمارے لیے ایک روز رک جاؤ۔ یاور،
तुम हमारे शहमीर के बाबा जान को नहीं जानते। अगर उन्होंने फ़ोन किया है और इसे बुलाया तो फिर इसके लिए हर हाल में जाना ज़रूरी है। इसे मत रोको। और शहमीर ने तशक्कुर भरी निगाह से दोस्त की तरफ देखा। ये एक तवील और बेदर्द रात थी। ना दर्द थमता था, ना रात गुजरती थी। शहमीर जाग रहा था। कमरे की खिड़की भी खुली थी और दरवाज़ा भी, मगर वो नहीं आ रही थी जिसका इंतज़ार था। यह आखिरी मुलाकात, क्या वो नहीं आएगी? इसकी बेचैनी, उदासी का अजीब आलम था। कमरे की लाइट ऑफ किए तस्कीन निचला लब दांतों तले दबाए आंसू बहा रही थी। यकीन था वो भी जाग रहा होगा, शायद मुंतज़िर होगा, वजह जानना चाहता होगा इस बेवफाई की। मगर मेरे पास तो इसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। खफा भी होगा, मुझ में इसकी खफगी को बर्दाश्त करने का हौसला भी नहीं। वो परेशान भी होगा, बहुत उलझा हुआ होगा, और मैं कितनी बेबस हूँ। मैं इसकी परेशानी दूर नहीं कर सकती। मैं तो इसके लिए हमेशा के दुख का बाइस बन गई हूँ। काश मेरे घर वालों को मुझ पर इतना इतबार ना होता। वो मुझसे पूछ तो लेते मेरी राय जानने की जहमत तो कर लेते। मैं कैसे जी पाऊँगी? मैं यावर के साथ किस तरह ज़िंदा रहूँगी? ऐसी दोगली मुनाफिकाना ज़िंदगी में क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? वो ख़ुद को बहुत मजबूर, बेबस पाती थी। रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। रात आखिर बीत ही गई। दोनों ने आंखों में काटी और शहमीर का इंतज़ार ही रहा। वो नहीं आई। सुबह वो नाश्ते के बगैर ही जाने को तैयार था। मुनीर ने कहा भी कुछ देर रुक जाओ, नाश्ता करके जाना। अब वो यहाँ ठहरना नहीं चाहता था। तस्कीन तो इस सुबह अपने कमरे से ही नहीं निकली। इसे तो सुक्खा ने इत्तला दे कि शमीर बाव सुबह ही सुबह चले गए। सुनकर वो खामोश रही। अंदर कैसा तूफ़ान उठा, कैसी अजियत से दो चार हुई, ये सिर्फ वही जानती थी। शाम को जब रस्म की अदायगी की तकरीब थी, तब तक वो बर्दाश्त करते करते निढाल हो चुकी थी। इसे टेम्परेचर भी था। घर के सब अफराद इतने खुश और मुतमईन थे कि तैयारियों में इतने मगन थे कि इसकी गैर मामूली चुप और उदासी को किसी ने महसूस ही नहीं किया। हाँ, मुनीर की निगाह इसी पर थी। वो जानता था सुबह इसने नाश्ता नहीं किया, वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी। जैसे सब इसकी शर्म व हया ख्याल किए हुए थे, मगर वो बखूबी जानता था। दोपहर को सुक्खा खाना कमरे में लेकर गई तो भी इसने इनकार कर दिया। शाम को इसे अच्छा खासा बुखार था। इसकी उदासी और चुप मुनीर को फ़िक्र और एहसास जुर्म में मुब्तला करने लगी थी। वो बर्दाश्त नहीं कर सका। इसके कमरे में आया और खाना खा लेने को कहा। मेरा दिल नहीं कर रहा भाई, आंसू पीते हुए इसने धीरे से कहा। प्लीज़ तस्कीन, ऐसे मत करो। तुम अपने हर अमल से हम पर यह साबित करने पर तुली हो कि हमारा फ़ैसला गलत है। हमने जुल्म तोड़ा है तुम पर। वो खामोश रही और आंसू पोंछने लगी। खाना खा लो। आप क्यों इतने फ़िक्रमंद हैं? मैं ठीक हूँ, खा लूँगी। अभी दिल नहीं चाह रहा। और भाई, आप मुझसे वजह मत पूछें, मैं कुछ भी बता नहीं सकूँगी। देखो तस्कीन, चची बहुत खुश हैं। यह रिश्ता तय हो जाने पर बहुत इत्मीनान है उन्हें। अब जो तुम्हें यूँ रोते बसोलते खाने से हाथ खींचे हुए देखेंगी, इन्हें फ़िक्र होगी। पता नहीं बेटियों के लिए इतनी आजमाइश क्यों है। बेख्तियार शिकवा इसके लबों से फिसल गया। मुझे यकीन है तुम यावर के साथ बहुत खुश रहोगी। वो समझदार और नेक फितरत का मालिक है। मैंने ये कब कहा कि वो अच्छा नहीं है? तो फिर यूँ रो तो मत। तुम्हारी ये खामोशी और रोना इसे भी कुछ और सोचने पर मजबूर कर सकता है। अगर दिल के शीशे में बाल आ गया तो एक उम्र किस तरह साथ गुजारोगे? मुनीर समझाता रहा और समझती तो वो भी सब कुछ थी, मगर दिल के हाथों मजबूर थी। इसे अपने आंसुओं पर अख्तियार नहीं था। वो दिल को मना नहीं पा रही थी। हौसला करती तो कैसे? इसे संभलने के लिए वक्त भी तो नहीं दिया गया था। कल फैसला सुनाया, आज शाम को रस्म अदा होने का हंगामा था। अंदलीब और नौरीन थोड़ी थोड़ी देर के बाद कमरे का चक्कर लगाती और हर मर्तबा मशवरे से नवाजती। कभी उपटन लगाने को कहती, कभी मैनी की ओर याद आता तो कभी इस पर इसरार कि ज़रा ये लिपस्टिक लगा कर देखो, शेड तुम्हें सूट भी करता है या नहीं। मुझे कुछ नहीं करना, क्यों बार बार आ जाती हो तुम लोग? वह आखिर चीख उठी। मगरूर हो गई है, नौरीन ने मुंह बना कर कहा। क्या तुम खुश नहीं हो? अंदली ने अपने बड़े गौर और संजीदगी से इसकी शक्ल देखी थी और वो ठिठकी। क्या फ़ायदा अब तमाशा बनने से? जो नसीब में लिखा था वो तो मिल गया। कुछ फ़ायदा है इस शौक़ का? और जो मेरा राज कोई जान गया तो कितना बुरा होगा। आज सब की नज़र में मेरे लिए एहतराम है, मोहब्बत है। फिर ना मोहब्बत मिलेगी और ना एहतराम रहेगा। वक्त कभी धीरे धीरे तो कभी आंधी और तूफ़ान की रफ्तार से गुजर जाता है। कितने मौसम आए और बीत गए, और इन बीते दिनों में इसकी झोली में क्या क्या आया। यावर अच्छा शौहर था, बहुत दोस्ताना रवैया था इसका। अपने 2 बच्चों के साथ वो इस प्यारे से घर में पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही थी।
मगर मुनीर भाई को पता नहीं क्या खदशे सताते थे। अब जब कि शादी को 5 साल होने को आए, फ़ोन करते तो यही पूछते, तस्कीन तुम अपने घर में खुश तो हो? अगर उनके हाँ आते तो भी पहला सवाल यही होता। हालांकि वो हर मर्तबा जवाब इस बात में देती, इन्हें बताती थी यावर बहुत अच्छे शौहर हैं। उस शाम भी बहुत अचानक मुनीर भाई, भाभी, माहरूख और उनका प्यारा सा बेटा अचानक ही रावलपिंडी उनके यहाँ आए थे। यावर और मुनीर बातें करने लगे तो भाभी को लेकर किचन में आ गई। खाना भी तैयार करती रही और बातें भी होती रहीं। बातों बातों में मुनीर और माहरूख की शादी का जिक्र चल निकला। खाने में कितनी देर है? मुनीर भाई तो बेहोश होने वाले हैं, यावर ने आकर कहा, और पीछे ही भाई भी चले आए। भूख तुम्हें लगी है, नाम मेरा लगा रहे हो? लगता है मुनीर भाई यहाँ खाना नहीं तैयार हो रहा, सिर्फ बातें हो रही हैं। जी नहीं, हम खाना बनाने के दौरान बातें भी कर रहे हैं। मारूख बोली। क्या बातें हो रही हैं? दोनों डाइनिंग टेबल की कुर्सियाँ उनके करीब ही रख कर बैठ गए। आपकी शादी का जिक्र चल निकला था मुनीर भाई, और मुझे याद आया आपके दोस्त शहमीर भी तो आए थे, कभी मुलाकात हुई उनसे? और शहमीर के जिक्र पर यावर कुछ चुप सा हो गया। इसने बारहा ये महसूस किया था, तस्कीन शहमीर का जिक्र करती है तो इसकी आंखों में, इसके चेहरे पर वो रंग आ जाता है जो इसे चौंकाने लगता है। फिर ख़ुद को ये समझाना पड़ता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरा वहम है। तस्कीन बहुत अच्छी, बहुत हमदर्द, नेक और दोस्ताना मिजाज रखने वाली बीवी है। नहीं, इससे तो कभी मुलाकात नहीं हुई। मुनीर ने झूठ बोला। फिर बात बदलने को फ़ौरन ही से नौरीन की बेटी के बारे में बताने लगा। जो ही इसने बात मुकम्मल की वो बोली, हैरत है, इतनी दोस्ती थी आपकी और शहमीर की, आपकी शादी में शिरकत के लिए वो इतनी दूर से आए थे और अब आप दोनों के दरमियान कोई राब्ता ही नहीं। इत्तला मिली थी शादी हो गई थी इसकी। घरदारी के झंझट सब कुछ भुला देते हैं। और तस्कीन खामखा ही दम लगे चावलों का ढक्कन खोल बैठी। ज़रा सा काम करना अजाब लगता है तुम्हें? एक वो थी तस्कीन, देखने में नाजुक सी लड़की। शादी के घर का सारा इंतज़ाम इसने संभाल रखा था। ये बात मैं कई मरतबा सुन चुकी हूँ, ज़ेद छोकर रुबीना ने कहा था। ज़ुबान मत चलाया करो, तेज़ी से बोला। फिर थोड़ी देर के लिए दोनों तरफ खामोशी छा गई, जिसे रुबीना ने तोड़ा और बोली, कितने साल हो गए हमारी शादी को, हम बच्चों वाले हैं, बज़ाहिर खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर कोई नहीं जानता कि हकीकत क्या है। तो क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? अबरू चढ़ाकर कड़े लहजे में सवाल किया। उफ़ो, हर बात का उल्टा मतलब मत निकाला करें। मुझ पर शक, इल्ज़ाम, मेरे हर काम में नुक्स नज़र आता है। फिर भी इल्ज़ाम मुझ पर कि मैं खुश नहीं हूँ। खुदा गवाह है शहमीर, मुझे आपसे ज़्यादा अजीज़ कोई भी नहीं। जिस रोज़ आप मुस्कुरा कर मेरी तरफ देख लेते हैं, मेरे लिए तो वही दिन ईद का होता है। दुआ देती हूँ मैं तो उस तस्कीन के बड़ों को जिन्होंने इसका रिश्ता ख़ानदान में तय कर दिया। अगर आप इससे शादी कर लेते तो मैं तो जहर खा लेती, आपके बगैर हरगिज़ ज़िंदा ना रहती। मैं जानता हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ रुबीना। तुम बीवी नहीं, मेरे बच्चों की माँ भी हो, मगर कभी कभी। बात अधूरी छोड़कर वो खामोश हो गया। शायद यादों की पिटारी खुल गई थी। रुबीना ठंडी सांस भरकर वहाँ से उठ गई। अपनी इस मोहब्बत के बारे में जो बिछड़ तो मोहब्बत के आगाज़ में ही गई थी, नक्श गहरे छोड़ गई थी। वो इसे कई बार बता चुका था। बताने के बाद कह भी दिया, मुझे एहसास है तुम्हें सब अच्छा नहीं लगता होगा, ये ज़िक्र तुम्हें नागवार गुजरता होगा, मगर तुमसे भी ना कहूँ तो किससे कहूँ? तुम मेरी शरीक हयात हो, दुख और सुख की शरीक, और वो ये भी जानता है, इसे मानता है। रूबी के लिए यही काफ़ी हो जाता, वो इसी पर सब्र कर जाते, मगर शदीद ख्वाहिश थी वो तस्कीन को भूल जाए। कभी तो ये कह दे कि अगर तुम मुझे ना मिलती रूबी, तब मेरी ज़िंदगी इतनी भरपूर खूबसूरत नहीं हो सकती थी, मगर ये आरज़ू ही रही। शहमीर को तो यही दुख था कि तस्कीन इसकी क्यों ना बन सकी। कई बार कहता, इतने बरस गुजर गए, मुझे लगता है जैसे कल की बात है। मैं मुनीर की शादी में शरीक हुआ था और तस्कीन से मुलाकात हुई थी। फिर जब मुझे खबर मिली कि इसका रिश्ता कज़न से तय हो गया, उस वक्त मेरा पूरा वजूद जिस अज़ियत से दो चार हुआ था, मैं इस काट को आज भी महसूस करता हूँ। बीना, मैं इतना बदनसीब भी हो सकता हूँ, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। इसकी तरफ बढ़ते हुए आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया था कि मैं आपकी मंगेतर हूँ और आपके नाम पर बैठी हूँ? तुम नहीं समझ सकती, मोहब्बत तो पहाड़ी चश्मे की तरह खूबसूरत मुज़ोर होती है। कुछ याद रहता है, ना किसी की परवाह होती है। इस कैफियत को वही समझ सकते हैं, रूबी बेगम, जो इससे गुज़रते हैं। सब समझ सकती हूँ,
میں نے تو آپ سے محبت کی، بہت چاہتی ہوں میں آپ کو، افسوس آپ نے کبھی میری محبت کو نہیں پہچانا، کبھی میری قدر نہیں کی۔ وہ رو پڑتی تو شہمیر پشیمان ہونے لگتا، مگر تسکین کی باتیں، اس کا ذکر پھر کہیں نہ کہیں سے ان کے درمیان آتا ہی رہتا۔ وہ بھی اوائل اکتوبر کے ہی دن تھے، بابا کے دوست کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے اسے اور روبینہ کو بہاول پور جانا تھا۔ ٹھہرے تو ہوٹل میں تھے کہ شادی کے گھر میں بے آرامی بہت ہوتی ہے۔ مہندی کے روز شام کو جب شہمیر، روبینہ اور ان کے دونوں بیٹے کرنل صاحب کی رہائش گاہ پر آئے تھے، تب ان کے گمان میں بھی نہیں تھا یہاں ملاقات اس سے بھی ہو جائے گی۔ منیر، تسکین اور یاور سامنے لان میں دوسرے لوگوں کے ساتھ موجود تھے۔ شہمیر نے تو صرف تسکین کو دیکھا اور اسی وقت تسکین کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ شہمیر، تسکین، دونوں نے ایک ہی وقت میں پکارا تھا۔ روبینہ کے ہونٹوں سے یک لخت مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر سامنے کھڑی سرخ ساڑھی میں ملبوس اس خوبصورت عورت کو دیکھا۔ یاور نے تسکین کا بازو پکڑ کر اسے جیسے اپنے وجود کا احساس دلانا چاہا اور بولا، تسکین، تمہیں بھابھی ماہروخ کمرے میں بلا رہی تھی۔ اس کی گرفت اور آواز کے ساتھ ہی تسکین ایک بار پھر ماضی سے حال میں لوٹ آئی۔ شہمیر، آپ فتح کا ہاتھ پکڑ لیں، یہ بہت شریر ہے، ٹک کر بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ روبینہ نے توجہ بچوں کی طرف کروانا چاہی، وہ جو ایک ٹک تسکین کو دیکھ رہا تھا۔ فتح کی جانب متوجہ ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تو سمجھا تھا گزرتا وقت ہر نقش مٹا دے گا، آج یہاں اتنے برس کے بعد ایک دوسرے کے سامنے آنا اور سارے ماحول کو فراموش کر دینا بتا رہا ہے میں غلطی پر تھا۔ محبت کی وہ آگ جو کئی برس پہلے ان دونوں کے دل میں روشن ہوئی تھی، اب بھی آنچ دے رہی ہے۔ وہ بھولے نہیں ہیں ایک دوسرے کو، اپنی اپنی جگہ یادوں کو سنبھالے ہوئے ہیں اور ایک کسک دل میں لیے جی رہے ہیں۔ میں جو دونوں کا ہمدرد، دونوں کا دوست تھا، میں نے یہ فیصلہ ان کی بھلائی کے لیے کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا چند روز کی محبت ان دونوں کے لیے بعد میں پچھتاووں کا باعث بن جائے۔ شہمیر کے گھر والے تسکین کو کبھی قبول نہیں کر سکتے تھے، اور چچا کیسے کیسے لڑکے کو بیٹی کا ہاتھ تھما دیتے جس کے گھر والے رشتے پر بالکل تیار نہیں تھے۔ میں نے تو ان دونوں کی بہتری سوچی تھی۔ آج میں اپنی جگہ پر حیران پریشان کھڑا ہوں اور میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا میرا فیصلہ درست تھا یا غلط۔ کاش کوئی مجھے میرے اس سوال کا جواب دے سکے۔ یہ ناول تو کمپلیٹ ہوا۔ اللہ حافظ۔